Okay, good morning. Am I audible? Good morning, sir. Good morning, sir. Okay, thank you. Good morning, sir. Thanks for responding. So today we'll discuss about Mendel's laws. I'll start with what Mendel has done before he started working on Pisum sativa. Like no other one, Mendel is very proficient and highly knowledgeable in mathematics, statistics, natural science, pomiculture, and viticulture also. He actually is a teacher and he is called as a monk because he joined a monastery in a country called as Austria and in a city called as Brunn. There he used to teach botany, zoology, maths to all the students there. As part of the curriculum, he also acquired knowledge on culture of fruits, that is pomiculture, culture of grapevine, what we call wine culture, that is viticulture. And because of his passion towards teaching, maybe towards research, he started working on hybridization experiments with plants. And during that course, he worked on a disease called as pea weevil disease caused by Brucus pussi. Brucus pussi, a fungus. That disease is caused in the peas. And maybe this is the time he got interest to work on peas, and later on he conducted a number of series of experiments on the garden pea, that is Pisum sativa, and he has done this for about 9 years between the period of 1856 to 64, and came out with his findings under the title Experiments with Plant Hybridization. But what he did is he uh, published his title just not in a renowned journal, rather than in the annual proceedings of the Natural History Society that is present in the Brunn city of Austria. That means his publication is never known to the public or to the researchers of that period, isn't it? When we publish something in a international news magazine, everyone will see. When we publish something uh, in a national news magazine, everyone in India will see. If we publish something that is restricted to our state, everyone in the state will see. If we restrict our publication to just a village, what happens? No one will be able to know that. Unless otherwise they come across with this particular finding, his research will not be known to the public. That is the reason why till 2000, till 1900, that means after his findings are published in 1866, 34 years elapsed till his research is known to the world. That is the reason why generally scientists say that the research in genetics is lagging behind 34 years. At the same time, in 1859, another scientist by name Charles Darwin proposed his theory of natural selection, that is, an evolution. And every scientist is going after evolution, and that is another reason why Mendel's research is not came into light. Okay, we'll discuss that later. So Mendel garu Austria
ఖండానికి ఆస్ట్రియా దేశానికి చెందిన బ్రన్ అనేటటువంటి నగరంలో ఆయన ఒక మాంక్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి మొనాస్ట్రీలో చేరారు. మాంక్ అంటే మనం తెలుగులో సన్యాసి అనుకుంటాం కదా. మాంక్ అక్కడ ఏం చేస్తారు, ఒక్క మెడిటేషన్ చేసుకోవడమే కాదు, దే ఆర్ ఆల్సో టీచర్స్. సో ఆయనకి మ్యాథమెటిక్స్, స్టాటిస్టిక్స్, న్యాచురల్ సైన్స్ అంటే బాటనీ జువాలజీకి సంబంధించింది, అలాగే పండ్ల పెంపకం, పామికల్చర్, ద్రాక్ష తోటల పెంపకం, విటికల్చర్, వీటన్నిటి మీద నాలెడ్జ్ ఉంది. ఎందుకోసం కరికులంలో భాగంగా పిల్లలకి చెప్పాలేమో బహుశా. సో ఈ ఇంట్రెస్ట్ దాని మీద ఆయనకి ఎలా మళ్ళింది అని అంటే, ఆయన కొంత రీసెర్చ్ స్టార్ట్ చేశారంట. దేని మీద? తోట బఠానీ మీద రీసెర్చ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఏం తీసుకున్నాడు తన టాపిక్ కింద? బ్రూకస్ పిసి అనేటటువంటి పీవీవిల్ ఒక పెస్ట్ బఠానీల మీద ఎలా దాడి చేసి వాటి దిగుబడికి తగ్గడానికి కారణమవుతుందో దాని మీద పరిశోధన చేయడం వలన ఆయనకి పైసం సెటైవం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఏర్పడిందంటారు. ఆ తర్వాత ఏం చేశారు, పైసం సెటైవంని తన ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్కి తీసుకొని తన ఎక్స్పెరిమెంట్స్కి 1856 to 1864 సుమారుగా 9 ఏళ్ల పాటు ఆయన ప్రయోగాలు నిర్వహించి వాటికి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆన్ ప్లాంట్ హైబ్రిడైజేషన్ అని పేరు పెట్టారు. అంటే వృక్షాల లేదా మొక్కల సంకరీకరణం పై ప్రయోగాలు అనేటటువంటి టైటిల్తో పబ్లిష్ చేశాడు. కాకపోతే ఆయన ఎందులో పబ్లిష్ చేశాడంటే, అదే బ్రన్ సిటీలోనే, ఆయన ఏ సిటీలో ఉంటున్నాడో ఆ సిటీలోనే యాన్యువల్ ప్రొసీడింగ్స్, న్యాచురల్ హిస్టరీకి సంబంధించిన యాన్యువల్ ప్రొసీడింగ్స్ రిలీజ్ చేసే ఒక పత్రిక ఉంది. ఆ పత్రికలో పబ్లిష్ చేశాడు. అందువల్ల ప్రపంచానికి తెలియకుండా పోయిందంట. ఎందుకోసం? మనం ఒక ఇంటర్నేషనల్ మ్యాగజైన్లో వేసామనుకోండి, ప్రపంచం అంతా తెలుస్తుంది. మన ఊర్లో ఉన్న మ్యాగజైన్లో వేస్తే మన ఊరికే తెలుస్తుంది. ఆయన చేసిన పని కూడా అదే. ఇంకా కొన్ని కారణాలు ఉన్నాయి, అవి ఏంటో మనం ముందు చూద్దాం. నెక్స్ట్, మెండల్కి ముందు ఎవరైనా పైసం సెటైవం మీద పనిచేశారా? ఇస్ దర్ ఎనీ సైంటిస్ట్ హూ హ్యాస్ వర్క్డ్ ఆన్ పైసం సెటైవం ప్రయర్ టు మెండల్ అని అడిగితే మీరేం చెప్పచ్చు? ఎస్, దెర్ ఆర్ 2 scientists by name Knight and Gauss who are pioneers in hybridization experiments on edible pea or garden pea Pisum sativum. మెండల్కి పూర్వమే నైట్ మరియు గాస్ అనే 2 సైంటిస్టులు పైసం సెటైవం, దీన్ని మనం ఏమంటాం, తోట బఠానీ. ఓకే, బఠానీలో 2 రకాలు ఉన్నాయండి, తోట బఠానీ, తీపి బఠానీ. తీపి బఠానీ సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటంటే లాథిరస్ ఓడరేటస్. ఓకే, కానీ ఇది తోట బఠానీ. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as ఎడిబుల్ పీ ఆర్ గార్డెన్ పీ. దీని మీద మొట్టమొదటిసారిగా ప్రయోగాలు నిర్వహించింది ఎవరు అని ప్రశ్న అడిగితే సమాధానం మీరు మెండల్ అని మాత్రం పెట్టకండి. మెండల్కి పూర్వం ఎవరు పెట్టారు? నైట్ మరియు గాస్ అనే 2 సైంటిస్టులు. ఓకే, నైట్ ఎప్పుడు చేశాడంట? నైట్ కండక్టెడ్ హిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ 1799 అండ్ గాస్ కండక్టెడ్ హిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ 1824. ఇద్దరు ఏం చేశారంట? 2 డిఫరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తీసుకున్నారు. నైట్ వర్క్డ్ ఆన్ ద పిగ్మెంటెడ్ అండ్ అన్పిగ్మెంటెడ్ varieties and he observed that in the F1 generation all were pigmented. ఓకే, సో పిగ్మెంటెడ్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఫ్లవర్ కలర్ అనుకున్నాం అనుకోండి, ఫ్లవర్ కలర్ పర్పుల్ కలరు, వైట్ కలర్. ఈయన ఉద్దేశంలో పర్పుల్ కలర్ పిగ్మెంటెడ్, వైట్ కలర్ అన్పిగ్మెంటెడ్. సో ఈ పర్పుల్ అండ్ వైట్ని, పిగ్మెంటెడ్ అన్పిగ్మెంటెడ్ని క్రాస్ చేస్తే ఏమొచ్చిందండి? అన్నీ పిగ్మెంటెడే వచ్చాయి. when the pigmented plants of this generation, second generation, were self-crossed, ఆయనకి pigmented and pigmented both appeared in 3:1 ratio. ఆయనకి ఏమొచ్చాయంట? 3:1 రేషియోలో మళ్ళీ ఇది కనపడింది. అలాగే గాస్ ఏం చేశాడు?
సీడ్ కలర్ తీసుకున్నాడు. గాస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ద సీడ్ కలర్ ఆఫ్ పైసమ్ సెటైమో. సో వన్ ఈస్ గ్రీన్, ది అదర్ ఈస్ ఎల్లో. ఒకటి ఆకుపచ్చగా ఉంది, ఇంకొకటి పసుపచ్చగా ఉంది. అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ హీ గాట్ ఎల్లో సీడ్స్. తర్వాత ఏం చేశాడు, దాటిని సెల్ఫ్ చేశాడు. గ్రీన్ అండ్ ఎల్లో సీడ్ రెండు వచ్చాయి. ఓకే, సో దీన్ని బట్టి అది కూడా ఎలా వచ్చిందంట, సేమ్ మెండల్కి వచ్చిన 3:1 రేషియోలోనే వచ్చింది. మరి మెండల్ సక్సీడ్ అయ్యాడు, వీళ్ళు ప్రపంచానికి తెలియలేదు. సో ద సేమ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వాస్ కండక్టెడ్ బై మెండల్, బట్ మెండల్ బికేమ్ ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్. వై నాట్ దీస్ టూ? నెక్స్ట్, in addition to not got Knight and Gauss, there are some other scientists who worked on the same modus operandi that was taken by Mendel, that is plant hybridization experiments. Same Knight and Gauss కు వచ్చినటువంటి అబ్జర్వేషన్స్ ఎవరికి వచ్చాయంట, గార్ట్నర్, నాడిన్ and even Darwin. So similar observations were made by Gartner between the period 1770 to 1850 and Norden before 1899, that means between the period 1899 and also by Darwin. In addition to this, Kohlreuter in 1763 he crossed tall and dwarf varieties of tobacco plant and found that all first generation hybrids may resemble one or other parent or maybe intermediate between them. సో కోల్రూటర్ ఏం చేశారు, టొబాకో ప్లాంట్ మీద వర్క్ చేసి టాల్ డ్వార్ఫ్ వెరైటీస్ తీసుకొని వాటిని క్రాస్ చేస్తే హైబ్రిడ్స్ వస్తే, ఆ హైబ్రిడ్స్ అయితే టాల్ గానో లేదా డ్వార్ఫ్ గానో ఉన్నట్లుగా, అంటే ఇది ఒక్కటే కాదు మిగిలిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా పేరెంటల్ క్యారెక్టర్స్లో ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఎక్స్ప్రెస్ అయినట్లుగా గమనించాడు. మెండల్కి ఎలాగొచ్చిందో అలాగే కొన్నిట్లో కొన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్కి అయ్యేసరికి ఆ పేరెంట్స్ క్యారెక్టర్స్కి ఇంటర్మీడియట్గా ఉన్నట్టు కూడా గమనించాడు. అంటే అర్థం ఏంటి, ఈయన మెండల్స్ డామినెన్సే కాదు, నేను చెప్పుకున్నటువంటి ఇన్కంప్లీట్ డామినెన్స్ను కూడా ఫస్ట్ ఎవరు కనుక్కున్నారంటే కోల్రూటరే కనుక్కున్నట్టుకి లెక్క. ఓకే, కానీ వీళ్ళు ప్రపంచానికి అది తెలియ చెప్పలేకపోయారు. నెక్స్ట్, గాస్ అండ్ కోల్రూటర్ ఆల్సో డిస్కస్డ్ దాట్ రెసిప్రోకల్ క్రాసెస్ గేవ్ సిమిలర్ రిజల్ట్స్. మెండల్ కనుక్కున్న ఇంకో అంశం ఏంటి, రెసిప్రోకల్ క్రాసెస్, ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ క్రాసెస్ ఆర్ సిమిలర్. వ్యుత్క్రమణ సంకరణాల యొక్క ఫలితాలు సమానం. అంటే ఏంటో మీకు డౌట్ వచ్చింది కదా, రెసిప్రోకల్ క్రాస్ అంటే ఏంటి, రిజల్ట్స్ సేమ్గా ఉండడం ఏంటి అని. అది మనం నెక్స్ట్ స్లైడ్స్లో చెప్పుకోబోతున్నాం, దాని గురించి తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాను. ఇది మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. సో రెసిప్రోకల్ క్రాసెస్ రిజల్ట్స్ సమానంగా ఉంటాయి అని ఎవరు చెప్పారు, గాస్ అండ్ కోల్రూటర్ అని చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, మరి ఇన్ని ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసి అంత సక్సెస్ అయినా వై దే హ్యావ్ బికమ్ ద ఫాదర్ ఆర్ ఫాదర్స్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ లైక్ మెండల్ అని అంటే, ఇన్ని చేసినా సరే ఇప్పుడు చెప్పుకున్న ఏ సైంటిస్ట్ మెండల్కి ముందే చేసిన వాళ్ళే, కానీ మెండల్ మాత్రమే ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ అయ్యారు. మెండల్ మాత్రమే ప్రపంచానికి జెనెటిక్స్ గురించి, హెరిడిటీ గురించి చెప్పగలిగారు, మిగతా వాళ్ళు చెప్పలేకపోయారు. ఎందుకోసము అనంటే, ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ న్యూమరికల్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ డేటా. సో మనం ఒక డేటా తీసుకుంటాం, ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మీ కాలేజ్లో లేదా మీ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ సరైన బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ తీసుకుంటున్నారా లేదా అని ఒక సర్వే చేశారు. సర్వేకి సంబంధించి డేటా వచ్చింది, మీరు ఒక 1000 మంది మీద చేసేస్తారు అనుకుందాం. సో 1000 మంది డేటా వచ్చేసరికి ఆ 1000 మంది డేటాని మీరు ఎలా ఇంటర్ప్రిట్ చేయలేదో తెలుసుకోలేకపోయారు. తెలుసుకోలేకపోవడమే కాకుండా దాన్ని స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ చేయాలి, అంటే మీకు మ్యాథ్స్ అండ్ స్టాట్ కూడా రావాలి. సో మోస్ట్ రీసెర్చర్స్ లైక్ అస్, బాటనిస్ట్ అండ్ జువాలజిస్ట్, మనం ఏం చేస్తాం, స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ కోసం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం, స్టాటిస్టిక్స్ ప్రొఫెసర్స్ దగ్గరకో మ్యాథ్స్ ప్రొఫెసర్స్ దగ్గరకో వెళ్ళి వాళ్ళ హెల్ప్ తీసుకొని ఆ డేటాను చేసుకొని వస్తాం. కానీ వీళ్ళు ఏం చేశారు, అలాంటి పని ఏమి చేయలే. ఏం చేశారంట, ఆ న్యూమరికల్ ట్రీట్మెంట్ లేకుండా, స్టాటిస్టికల్ అనాలిసిస్ చేయకుండా ఇలా వచ్చింది అని చెప్పారు. అంటే ఎందుకు వచ్చింది అని ఆలోచించడానికి కూడా వాళ్ళు ప్రయత్నించలేదు, అందువలన వాళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యారు. ఓకే, అలా చేస్తేనే కారణం తెలుస్తుంది, వచ్చింది అని తెలుస్తుంది సరిపోదు కదా,
అది ఎందుకు వచ్చింది, ఎలా వచ్చింది అన్నది కూడా తెలుసుకోవడం ఈ మ్యాథ్స్ స్టాట్ అప్లై చేస్తే తెలుస్తుంది. కానీ స్టార్టింగ్లో చెప్పుకున్నాం, మెండల్ ఈజ్ ప్రొఫిషియంట్ ఇన్ మ్యాథ్స్ అండ్ స్టాట్ ఆల్సో అలాంగ్ విత్ న్యాచురల్ సైన్సెస్ కదా. మెండల్ గారు మ్యాథ్స్ స్టాటిస్టిక్స్ రెండూ కూడా బాగా వచ్చిన సైంటిస్ట్ అని చెప్పుకున్నాం. అందువలన ఆయనకి ఇది పెద్ద సమస్య కాకుండా పోయింది. సో హీ న్యూమరికల్లీ ట్రీటెడ్ ద డేటా అండ్ applied statistics on it and came out with results. Next, second one is considering many characters at a time. మెండల్కి వాళ్ళకి తేడా ఏంటంట, మెండల్ ఒక్కసారి ఒక లక్షణాన్ని స్టడీ చేశారు. వీళ్ళు ఏం చేశారు, ఒక ప్లాంట్ తీసుకున్నారు. దట్ ప్లాంట్ హ్యాస్ ఫ్లవర్ కలర్, ద ప్లాంట్ హ్యాస్ సీడ్ షేప్, దట్ ప్లాంట్ హ్యాస్ సీడ్ కలర్. సో ఈ రెండింటిని క్రాస్ చేసినప్పుడు వీళ్ళు నెక్స్ట్ జనరేషన్లో వచ్చినప్పుడు స్టడీ ఏం చేశారు, they have studied the flower color, they have studied the seed shape inheritance, they have studied the seed color inheritance, they have also studied the flower position inheritance. That means the inheritance of different characters they have studied at the same time. What happens then, అన్ని కలిసిపోయి all the results mess up with each other so that they cannot come to a conclusion. సో అన్ని క్యారెక్టర్స్ని అన్ని లక్షణాలు ఒకేసారి చదివేయడం వలన, అధ్యయనం చేయడం వలన వాళ్ళు ప్రపంచానికి ఏవి చెప్పడానికి దొరకలేదు వాళ్ళ దగ్గర. నెక్స్ట్, ద థర్డ్ క్రైటీరియన్ ఈస్ సైంటిస్ట్ మెయిన్ కన్సర్న్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ వెరైటీస్ రాదర్ దాన్ అండర్స్టాండింగ్ ద మెకానిజం ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. సో దే హ్యావ్ స్ట్రెస్డ్ ఆన్ ఇంప్రూవింగ్ ద ప్లాంట్ వెరైటీస్ రాదర్ దాన్ how the inheritance pattern is going on. So because of this stress they have missed the concept of inheritance. సో వాళ్ళు ఏం చేశారంట, పిగ్మెంటెడ్కి అన్పిగ్మెంటెడ్కి చేస్తే పిగ్మెంటెడ్ వచ్చింది. సో ప్రాబ్లం లేదు, మీరు రైతులకి ఏం చెప్పచ్చు, పిగ్మెంటెడ్కి అన్పిగ్మెంటెడ్కి చేస్తే పిగ్మెంటెడ్ వెరైటీ వస్తుంది కాబట్టి మీరు హ్యాపీగా మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్లు మీరు పొలాల్లో పండించేసుకోండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదు అని చెప్పడం. అంటే ఏంటంటే వీళ్ళు కొత్త వెరైటీని సృష్టించడము లేదా ఉన్న వెరైటీల యొక్క లక్షణాలను అధ్యయనం చేయడమే తప్ప ఆ వెరైటీలు ఆ లక్షణాలు ఎలా వచ్చాయి, ఎలా అనువంశికత చెందాయి అన్న దాని మీద వాళ్ళు దృష్టి పెట్టకపోవడం వలన వాళ్ళు ఫెయిల్ అయ్యారు. ఓకే, మరి మెండల్ సక్సీడ్ అయ్యాడు కదండి. ఎందుకు సక్సీడ్ అయ్యాడు అని అంటే చూడండి, హీ డిజైన్డ్ హిజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇన్ అ ప్రాపర్ మేనర్. ఆయన తన ప్రయోగాల్ని ఒక పద్ధతి ప్రకారం చేశాడు. It started with the selection of experimental plant. ఈ ప్రయోగాలు ఎక్కడితో స్టార్ట్ అయ్యాయి, ముందుగా మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నటువంటి ప్లాంట్ కానీ యానిమల్ మీద కానీ మన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆధారపడి ఉంటుంది. ఎందుకోసం అంట, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శామ్యూల్ సారి రీసెర్చ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. ఎవరి మీద రీసెర్చ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, మన గ్రూప్లో ఎవరున్నారు, దీక్షిత మీద రీసెర్చ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. దీక్షిత మీద రీసెర్చ్ చేయాలంటే ఎలాగ సాధ్యం అవుతుంది, దీక్షిత నాకు పరిచయం అయ్యే టైంకి ఆల్రెడీ 15 ఏళ్ళు 16 ఏళ్ళు అయిపోయింది. సో 16 ఏళ్ళ హిస్టరీ నాకెలా తెలుస్తుంది, తెలీదు. ఆ తర్వాత టచ్లో ఉంటామా, తెలీదు. కాబట్టి ఏం చేయాలి, ఒక వ్యక్తిని కానీ ఒక ప్లాంట్ని కానీ ఒక యానిమల్ని కానీ తీసుకుంటే దాన్ని రీసెర్చ్కి ఉపయోగపడుతుందా లేదా అన్నది నువ్వు ముందు ఆలోచించాలి. మీలోనే ఎవరున్నారు ఇంకా ఇక్కడ, ధ్వని ఉంది. సో ధ్వని నేను టార్టాయిస్ లైఫ్ సైకిల్ మీద చేస్తానండి రీసెర్చ్ అనుకుంది. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్ అని చెప్పేసి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేసాను. టార్టాయిస్ లైఫ్ సైకిల్ మీద చేయాలంటే టార్టాయిస్ 300 ఏళ్ళు బతుకుతుంది. ధ్వనిను నేను ఎంతకాలం బతుకుతాం, మహా అయితే 100 ఏళ్ళు, మిగతా 200 ఏళ్ళు రీసెర్చ్ ఎవరు చేస్తారు. కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలి, తీసుకున్నటువంటి ప్లాంట్ ఎలాంటిది అన్నది ముఖ్యం, దాని లైఫ్ సైకిల్ ఎంత డ్యూరేషన్ ఉందని ముఖ్యం, ఫలితాలు ఎంత తొందరగా వస్తాయి అన్నది ముఖ్యం. సో అందుకని మెండల్ సక్సీడ్ అవ్వడానికి ఒక ముఖ్యమైన కారణంలో ఆయన పైసం సెటైవంని ఎన్నుకోవడం. అదేంటన్నది నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చూద్దాం. నెక్స్ట్, ద ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడాలజీ దట్ వీ అడాప్ట్ ఈజ్ ఆల్సో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మనం ప్రయోగాల్ని ఏ రకంగా నిర్వహిస్తున్నాం, ఏ పద్ధతులు అవలంబిస్తున్నాం అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోటీన్ ఎస్టిమేషన్ చేయాలనుకోండి, బోల్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్, బోల్డ్ ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి వరల్డ్లో. బట్ జనరల్లీ వీ ఆల్ ఫాలో లౌరీస్ మెథడ్.
లౌరీ పద్ధతిని మాత్రమే మనం ఫాలో అవుతాం. మీరు రెడ్యూసింగ్ షుగర్స్ టెస్ట్ చేశారనుకోండి, మీరు ఫిజియాలజీ ఎక్స్పెరిమెంట్లో చేసుంటారు. క్వాలిటేటివ్ టెస్ట్ ఫర్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్ అండ్ లిపిడ్స్. దాంట్లో బెనెడిక్స్ టెస్ట్ గురించి రాస్తాం, స్టార్చ్ గురించి ఐడిన్ టెస్ట్ గురించి రాస్తాం. అలాగే ఒక మెథడాలజీ, ప్రపంచంలో అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసే మెథడాలజీ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ మెథడాలజీని అవలంబించాలి. అలాంటి మెథడాలజీని ఈయన ఇవాల్వ్ చేశారు. అందరూ దీన్ని ఫాలో అయ్యేటట్లుగా ఒక చక్కటి మెథడాలజీని ఇవాల్వ్ చేశారు. అందులో ఏంటంట, ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ప్యూర్ లైన్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ emasculation technique, third one is the hybridization experiments he conducted. 5 different types of experiments he conducted. One is monohybrid cross, second one dihybrid cross, third one reciprocal cross, fourth one back cross, and fifth one test cross. సో ఈయన ప్రయోగంలో మొట్టమొదటిగా ఏం చేశారంట, సెలెక్షన్ ఆఫ్ ప్యూర్ లైన్స్, శుద్ధ క్రమాలను ఎన్నుకున్నారు. రెండవది ఈమాస్క్యులేషన్ విధానాన్ని అవలంబించారు. మూడవది 5 రకాల సంకరణ ప్రయోగాలు నిర్వహించారు. మొదటిది ఏంటంట, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఏకసంకరణం, రెండవది డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ ద్విసంకరణం, మూడవది రెసిప్రోకల్ క్రాస్ వ్యుత్క్రమణ సంకరణం, 4 బ్యాక్ క్రాస్ పూర్వ సంకరణం, 5 టెస్ట్ క్రాస్ శోధన సంకరణం. ఇవన్నీ ఏం చెప్పిన తర్వాతే ప్రపంచానికి తెలియంది ఇన్ని రకాలుగా చేయొచ్చా అని. సో ఫస్ట్ వన్ విల్ స్టార్ట్ విత్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్లాంట్. ఓకే, సో ప్రయోగానికి అవసరమైనటువంటి మొక్కని ఎంచుకోవడం. సో ఫర్ హైబ్రిడైజేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సూటబుల్ ప్లాంట్ షుడ్ హ్యావ్ ద ఫాలోయింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. మనం ఏదైనా ప్లాంట్ని హైబ్రిడైజ్ చేయాలి, ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి అని అంటే, యానిమల్ అయినా సరే, దానికి కొన్ని ప్రత్యేకమైన లక్షణాలు ఉండాలి, సూటబుల్ క్యారెక్టర్స్. ఏంటంట, ఫస్ట్ వన్, మోర్ క్యారెక్టర్స్ టు స్టడీ. సో దాంట్లో నువ్వు ఏదైతే స్టడీ చేద్దాం అనుకుంటున్నావు, ఇన్హెరిటెన్స్ చదువుదామని అనుకుంటున్నప్పుడు దానికి అనేకమైన క్యారెక్టర్స్ ఉండగలగాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను వెంట్రుకల మీద ప్రయోగాలు చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో వెంట్రుకలకి క్యారెక్టర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అని అంటే, మనం ఏముంటుంది సార్, పొడవు ఒకటి పొట్టు ఒకటి అని అనుకుంటామేమో. కాదు, వెంట్రుకలకి ఒక వెంట్రుకని తీసుకున్నాం అనుకోండి, వెన్ వి టేక్ హైర్ యాజ్ వాట్ వి కాల్ experimental thing, we can identify so many characters. First one is the color of the hair, second one is the texture of the hair, third one is the shape of the hair, fourth one is the texture of the hair, fifth one is the composition of hair. So thus we have so many characters to study when we take hair. వెంట్రుకని తీసుకుంటే దాని కలర్ని, దాని టెక్స్చర్ని, అంటే అది దళసరిగా ఉందా, పల్చగా ఉందా, రఫ్గా ఉందా, స్మూత్గా ఉందా, షేప్ని, కర్లీగా ఉందా, ప్లెయిన్గా ఉందా, దాని కంపోజిషన్ని, ఇలాగ ఒక హెయిర్లోనే 5 క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. అంటే నువ్వు ఒకటే తీసుకుని ఐడెంటిఫై చేసావు అనుకోండి, దాని ఇన్హెరిటెన్స్ ఆ ఒక్కదానికి అప్లై అవుతుంది. అలా 2-3 క్యారెక్టర్స్ మీద తీసుకుని చేసావు అనుకోండి, నువ్వు చెప్పిన దాన్ని ప్రపంచం నమ్ముతుంది. సో మెండల్ తీసుకున్నటువంటి పైసల్ సెటంలో there are more characters to study. Next, second one is short lifespan. దాని జీవితకాలం తక్కువ టైంలో అయిపోవాలి. అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు, ఎక్కువ రిజల్ట్స్ వస్తాయి. సో 10 ఏళ్ళు బతికే దాన్ని తీసుకున్నావు అనుకోండి, నువ్వు 10 ఏళ్ళు రీసెర్చ్ చేయాలి. The lifespan, the life cycle of the plant, if it is said to be just completed in 6 months or 1 year, what happens? You can do the experiments for each year a number of times. That means you can come out with various findings, a number of findings within 5 years. But if the same plant is having a lifespan of 10 years, after 10 years you will come across with the findings related to only one plant and one character or few characters. So when you consider designing an experiment, you have to see whether it is having a short lifespan or not. Next, third one is possibility for selfing. So Pisum sativum is selected because it can be selfed. Why it has to be selfed? In order to get the pure lines. So what the pure lines, we'll see in the next slide. So మూడవ ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటి అనంటే, ఇక్కడ ప్లాంట్ హైబ్రిడైజేషన్ కాబట్టి ఆత్మఫలదీకరణం చెందించగలిగేటటువంటి శక్తి కూడా ఉండాలి, లక్షణం కూడా ఉండాలి. ఆత్మఫలదీకరణ ఎందుకు చేస్తారు అని మీరు అడిగితే, శుద్ధ క్రమాలని ఎంపిక చేసుకోవడం కోసం. శుద్ధ క్రమాలు అంటే ఏంటి సార్ అని అడిగారు అనుకోండి, మీకు నెక్స్ట్ స్లైడ్లో చెప్తాను.
అండ్ లాస్ట్ వన్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ హైబ్రిడైజేషన్. కొన్ని ప్లాంట్స్ నువ్వు ఎంత చేయాలనుకున్నా ద పాలన్ గ్రెయిన్ అండ్ ఓవమ్ విల్ నాట్ గెట్ ఫర్టిలైజ్డ్. కానీ ఇక్కడ అలాగే కొన్ని కన్స్ట్రెయింట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, కానీ ఇక్కడ హైబ్రిడైజేషన్లో ఎటువంటి కన్స్ట్రెయింట్స్ లేకుండా సులభంగా అయిపోయేటటువంటి లక్షణం ఉంది. సో మెండల్ హ్యాస్ సెలెక్టెడ్ based on all these criteria Pisum sativum. So why he selected Pisum sativum? The first one is it should have more characters to study, and he has seen that Pisum sativum has 7 pairs of contrasting characters, and all these 7 characters are easily distinguishable. They are easily distinguishable. అంటే ఒకదాని నుంచి ఒకటి గుర్తించగలిగేటటువంటి 7 జతల పరస్పర వ్యతిరేక లక్షణాలని ఆయన గుర్తించడం వలన పైసం సెటైవంని తీసుకున్నాడు. సెకండ్ వన్, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ఎ షార్ట్ లైఫ్ స్పాన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అన్ యాన్యువల్ ప్లాంట్. దానికి జీవితకాలం తక్కువగా, జీవిత చక్రం ఒక్క సంవత్సరంలో పూర్తయిపోయింది అనుకోండి, బెటర్ కదా. సో ఈయన ఏకవార్షిక మొక్కను తీసుకున్నారు. పైసం సెటైవం అనేది ఏంటి? ఏకవార్షిక మొక్క. దానివల్ల లాభం ఏంటి? మోర్ జనరేషన్స్ కెన్ బి స్టడీడ్ ఇన్ షార్ట్ టైం. కాబట్టి ఏకవార్షిక మొక్కను తీసుకుంటే అనేకమైన తరాలను అతి తక్కువ సమయంలో మనం అధ్యయనం చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ఎ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్. సో దీంట్లో ఉన్నటువంటి ప్లాంట్ ఎలాంటిదంట? ద్విలింగ పుష్పాలని కలిగి ఉంటుంది. దానివల్ల ఏమొస్తాయి? వీ కెన్ అబ్టైన్ ప్యూర్ లైన్స్ అపాన్ సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్. ఆత్మఫలదీకరణ చెందించడం ద్వారా శుద్ధ క్రమాలని మనం ఎన్నుకోగలుగుతాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద 7 pairs ఆఫ్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్? సో మీకు తెలిసినవే, ఒకసారి అలా చూసుకొని నెక్స్ట్ స్లైడ్కి ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోదాం. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ స్టెమ్ లెంగ్త్, టాల్ అండ్ dwarf. సెకండ్ వన్ ఈస్ cotyledon color, yellow and green. Third one is seed shape, round and wrinkled. Fourth one, flower color, purple flowers and green flowers. Fifth one, pod color, yellow color and green color. Sixth one, pod shape, inflated and restricted. And seventh one, flower position, axillary and terminal. ఈ 7 జతలు మీకు నోట్లోకి వచ్చేయాలి. ఇదే ఆర్డర్లో రావాలి. అంటే కాటిలిడన్ కలర్ అనగానే ఫస్ట్ ఎల్లో, సెకండ్ గ్రీనే రాయాలి. మీరు అలాగే గుర్తుంచుకోండి. దానికి వెంటనే మీకు ఏమవుతుంది? ఎల్లో ఈజ్ డామినెంట్, గ్రీన్ ఇన్ రెసెసివ్ అని మీరు ఎక్స్పెరిమెంటలిజం అయిపోయిన తర్వాత ఎలాగో తెలుస్తుంది. అలాగే సీడ్ షేప్ అనగానే రౌండ్ అండ్ రింకిల్డ్ అనే చదవండి, రింకిల్డ్ అండ్ రౌండ్ అని చదవకండి. చదివినా తప్పేం లేదు గుర్తుంటే. కానీ ఇలా చదివితే ఎలా గుర్తుంటుందంటే రౌండ్ డామినెంట్, రింకిల్డ్ రెసెసివ్ అని మీకు ఈజీగా గుర్తుంటుంది. సో టాల్ అండ్ డ్వార్ఫ్ అని చదవండి, డ్వార్ఫ్ అండ్ టాల్ అని కాకుండా. టాల్ ఈజ్ డామినెంట్ అంటే డామినెంట్ని ఫస్ట్ పెట్టాము, రెసెసివ్ని తర్వాత పెట్టాము అన్న విధానంలో మీరు చదివితే తెలిసిపోతుంది. సో 7 జతల లక్షణాలు మనం గమనిస్తే మొట్టమొదటిది కాండము నిడివి, పొడవుగా ఉన్నాయి కొన్ని, పొట్టిగా ఉన్నాయి కొన్ని. రెండవది బీజదళం యొక్క రంగు, పసుపు, ఆకుపచ్చ. మూడవది విత్తనాల యొక్క ఆకారం, గుండ్రని, ముడతలు పడిన. 4వ లక్షణం పుష్పాల రంగు, ఊదా రంగు పుష్పాలు, ఆకుపచ్చ రంగు పుష్పాలు. నెక్స్ట్ పాడ్ కలర్ అంటే కాయ రంగు, పసుపు రంగు, ఆకుపచ్చ రంగు. 4వది కాయ ఆకారం, ఉబ్బినట్లున్నవి, నొక్కులు పడిపోయినట్లున్నవి. చివరిగా పుష్పం యొక్క స్థానం, యాక్సిలరీ అంటే గ్రీవ స్థానం, టెర్మినల్ అంటే శిఖర స్థానం. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ methodology of his experiment, that is selection of pure lines. So what is a pure line? Pure line is the progeny of a single self-fertilized plant. These progeny exhibit the same character in successive generations. So pure line and దేన్ని అంటాము అని అంటే, ఒక ప్లాంట్ తీసుకొని దాన్ని ఆత్మఫలదీకరణం చేసినప్పుడు ఏమొచ్చింది? దాని నుంచి సంతానం వచ్చింది. వచ్చిన సంతానాన్ని మళ్ళా ఆత్మఫలదీకరణ చేసాం, తర్వాత ఇంకో జనరేషన్ వచ్చింది. ఇలా కంటిన్యూస్గా ఆత్మఫలదీకరణ చేసుకుంటూ పోతే మనకేమవుతుందంట, అనేకమైన తరాలకు సంబంధించినవి వస్తాయి.
ఎందుకు ఇలా చేయాలి అని అంటే, మనం ఫస్ట్ ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసాం. ఏంటంట, టాల్ ప్లాంట్ని డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ని క్రాస్ చేసాం. క్రాస్ చేస్తే అన్నీ వచ్చాయి, టాల్ ప్లాంట్సే వచ్చాయి. ఓకే, ఈ టాల్ ప్లాంట్స్ని మళ్ళీ మనం సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజ్ చేస్తే మళ్ళీ టాల్ అండ్ డ్వార్ఫ్ రెండు వచ్చాయి అనుకోండి. అప్పుడు అర్థం ఏంటి, ఈ సెకండ్ జనరేషన్లో ఉన్న టాల్లో డ్వార్ఫ్ క్యారెక్టర్ కూడా ఉంది అని తెలుస్తుంది మనకి. అంటే ఈ టాల్ క్యారెక్టర్ మనం ఏదైతే స్టడీ కోసం తీసుకున్నామో అది ప్యూర్గా టాల్ క్యారెక్టర్ మాత్రమే కలిగి ఉందా, లేదా డ్వార్ఫ్ క్యారెక్టర్ కూడా దాంట్లో ఉందా అన్నది మనకి తెలియదు. అందువలన మనం ఏం చేయగలం, మన ఎక్స్పెరిమెంట్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది. నేనేం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, టాల్ని డ్వార్ఫ్ని క్రాస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్లో ఓన్లీ డ్వార్ఫ్ క్యారెక్టరే ఉంది, దానికి సంబంధించిన జీనే ఉంది. కానీ టాల్ ప్లాంట్లో టాలు డ్వార్ఫ్ ఉండొచ్చు, టాల్ మాత్రమే ఉండొచ్చు, మనకి తెలీదు. నాకు కావాల్సిన ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం ఏంటి, ఓన్లీ టాల్ క్యారెక్టరే కావాలి. అందుకోసం నేనేం చేయాలి, సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ చేయాలి. సో ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సో దెర్ ఈస్ అ ఫాదర్ అండ్ మదర్, they have got a child. Okay, they have got a child. So this child is white in color, that is she's fair. So based on the child's skin color, can we say that both the parents are fair? No, we cannot say. Even if one parent is black, the other is fair, the child can be fair enough. Why? Because the fair characteristic suppresses the black characteristic, isn't it? One is dominant, the other is recessive. But this child is fair enough, but she is a hybrid between these two characteristics. If I want to study the fair characteristic, I cannot take this child as my experimental organism. Why? Because inside her body, inside her genes, chromosomes, she also has the characteristic for black color. So I cannot take this one as an experiment to conduct how the fair characteristic is being transmitted to the next generation. So that is the reason why we have to select those individuals which are pure for a character. That means I have seen 7 generations of this woman, of this child. Her parents are said to be fair enough, both parents, and their parents, that means grandfather and grandmother, they are also fair enough. Great grandfather, great grandmother, they are also fair enough. Great great grandfather, that means for 7 generations together we have seen that she is fair enough. Then I can take her as an example for the study, experimental study. Okay, but in human beings we have to go back or go front in order to see whether it is a pure or a hybrid character. But in case of plants this is very simple. We can take a plant, if it is a bisexual plant we can self fertilize it, and this self fertilization gives rise to the next generation. So in the next generation you are self-fertilizing the same plant, means that means whatever the characters that are present in the individual, those only will be carried to the next generation. You're not crossing this. In self-fertilization, you're not crossing this one to another plant. So what happens is those characters only are transmitted to the next generation. That is the reason why during self-fertilization we can obtain characters which are pure for that character. That means upon self-fertilization continuously we can obtain a pure tall plant which is not having any dwarf character inside. Upon self-fertilizing a dwarf plant, we can obtain a pure dwarf plant which is not having any tall characteristics inside. So Mendel has conducted self-fertilization experiments and he obtained pure lines. That is pure tall, pure dwarf, pure yellow, pure green, likewise. Okay, are you able to understand this part? Pure line ante అర్థమైందండి అందరికీను? Anybody respond? Yes, sir. Done. So pure line అంటే ఏంటో ఒకసారి చెప్పండి ఎవరైనా. చార్జరు
నీ హెడ్ ఫోన్స్. ఎవరు మాట్లాడట్లేదు? నిర్మల్ రేయ్, ఎక్కడ ఎత్తకక్కర్లేదు, సోఫా మీదే చార్జర్ ఉంది, సోఫా మీదే ఉంది, ఇది తీసుకుంటా. ఛార్జింగ్ ఉందా లేదా? దాని పేరేంటి? ఎంఐ సూపర్ బాక్సా? ఆగు. హలో, am I audible? Yes, sir. ఎవరు మాట్లాడట్లేదు, మరి నేను ఏదో ప్రశ్న అడిగాను. ప్యూర్ లైన్స్ అంటే మీకేం అర్థమైంది అని అడిగాను. అర్థం కాలేదా? సెల్ఫ్ యూటిలైజర్స్ నుంచి ఫామ్ అయ్యే సేమ్ క్యారెక్టర్స్ ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తుంది. ఓకే, వెరీ గుడ్. ప్యూర్ లైన్ అంటే సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోండి. ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్ తీసుకున్నాము అంటే, నేను స్టడీ చెయ్యాలి అని అంటే, ఓకే, ఆ క్యారెక్టరిస్టిక్ మాత్రమే అందులో ఉండాలి, వేరే లక్షణం అందులో ఉండకూడదు. ఒక తెల్ల ఆవుకి నల్ల ఆవుకి, తెల్ల ఎద్దుకి నల్ల ఆవుకి పెళ్లి చేద్దాం అనుకున్నాను అంటే ఏంటి? ఈ తెలుపు రంగు లక్షణం నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వెళ్తుందా, నలుపు రంగు లక్షణం నెక్స్ట్ జనరేషన్కి వెళ్తుందా తెలుసుకోవడం కోసం. కానీ నాకు ఆ తెలుపు రంగులో నలుపు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉందా, ఆ నలుపు రంగులో తెలుపు క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉందా నాకు తెలియదు. అది తెలియాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ తెల్లగా ఉన్న ఎద్దు యొక్క పేరెంట్స్ని చూడాలి, నల్లగా ఉన్న ఎద్దు యొక్క పేరెంట్స్ని చూడాలి. సో ఇది ప్లాంట్స్ లో అంత కష్టమేం కాదు. ఏం చేయొచ్చు అంట? ప్లాంట్ తీసుకున్నాం, టాల్ ప్లాంట్ ని, దాన్ని క్రాస్ చేసాం, టాల్ డ్వార్ఫ్ వచ్చాయి. సో డ్వార్ఫ్ సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజ్ చేసాం, డ్వార్ఫ్ తీసి పడేసాను, టాల్ తీసుకున్నాను, మళ్ళీ టాల్ ని సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజ్ చేశాను, మళ్ళీ టాల్ డ్వార్ఫ్ వచ్చాయి, డ్వార్ఫ్ ని తీసి పడేసాను, మళ్ళీ టాల్ తీసుకున్నాను, టాల్ ని మళ్ళీ అలా క్రాస్ చేసుకుంటూ సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజ్ చేసుకుంటూ పోయాను. ఎంతవరకు సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజ్ చేసుకుంటూ పోతాను? నెక్స్ట్ జనరేషన్, ఏ జనరేషన్ అయితే డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ రాదో అంతవరకు నేను క్రాస్ చేసుకుంటూ పోతాను. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఫైనల్ గా నాకు ఓన్లీ టాల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉన్న ప్లాంట్ మాత్రమే వస్తుంది. ఈ రకంగా అనేకమైన తరాల తరబడి ఆత్మ ఫలదీకరణం చేయడం ద్వారా ఉత్పత్తి అయినటువంటి ఒకే లక్షణము కలిగినటువంటి మొక్కలను లేదా జంతువులను శుద్ధ క్రమాలు అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్. సో a pure dwarf plant upon selfing will grow only pure dwarf plant. Thus, this pure dwarf plant is a pure line. Okay, so during hybridization experiments, inheritance of a particular character can be studied without any ambiguity when we select a pure line. So pure line తీసుకోవడం వలన మనం వచ్చే రిజల్ట్ ఎటువంటి అంబిగ్విటీ లేకుండా, తప్పు లేకుండా మనం కరెక్ట్ గా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో మెండల్ ఎలా చేశాడు చూడండి. ప్యూర్ లైన్స్ ని ఒక టాల్ ప్లాంట్ తీసుకున్నాను, సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజ్ చేశాడు, టాల్ ప్లాంటే వచ్చింది. పొరపాటు డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ వచ్చింది అనుకోండి, డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ పక్కన తీసి మళ్ళీ 12 ప్లాంట్ ని సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ చేశాడు. అలా కంటిన్యూస్ గా చేసుకుంటే ఎన్ని జనరేషన్స్ చూసినా అన్ని జనరేషన్స్ లో కూడా టాల్ ప్లాంట్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి అండ్ దిస్ ఈజ్ అ ప్యూర్ టాల్ ప్లాంట్ అని తెలుస్తుంది. లైక్ వైస్ ప్యూర్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, second important technique adopted by Mendel is emasculation technique. So emasculation technique లో ఏం చేస్తాము? It is the removal of anthers from the plant which is considered as female in a bisexual plant. Okay,
ఇప్పుడు బైసెక్షువల్ ప్లాంట్ లో మెండల్ ఏం చేస్తాడు, హీ క్రాస్డ్ ఏ టాల్ ప్లాంట్ విత్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్. ఒక టాల్ ప్లాంట్ తీసుకొని డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ తో క్రాస్ చేశాడు. ఎలా క్రాస్ చేశారు, బైసెక్షువల్ కదా. సో టాల్ ప్లాంట్ యొక్క పాలన్ గ్రెయిన్స్ తీసుకొని డార్ఫ్ ప్లాంట్ యొక్క గైనీషియం యొక్క స్టిగ్మా మీద వేశాడు. అప్పుడు పాలన్ ట్యూబ్ జనరేట్ అయ్యి తర్వాత ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది. ఎందులో, ఫీమేల్ ఫ్లవర్ లో. ఓకే, ఇప్పుడు ఏ ప్లాంట్ యొక్క పాలన్ గ్రెయిన్స్ తీసుకున్నాడో ఆ ప్లాంట్ ని ఆయన ఏమన్నాడు, మేల్ ప్లాంట్ అన్నాడు. ఇట్ ఈస్ అ బైసెక్షువల్ ప్లాంట్ బట్ హీ కన్సిడర్డ్ ఇట్ యాజ్ అ మేల్ ప్లాంట్ బికాస్ పోలన్ గ్రెయిన్స్ ఆఫ్ దట్ ప్లాంట్ ఇస్ టేకెన్. సో టాల్ ప్లాంట్ యొక్క పోలన్ గ్రెయిన్స్ తీసుకున్నాడు కాబట్టి టాల్ ప్లాంట్ ఈస్ ఎ మేల్ ప్లాంట్ హియర్ దో ఇట్ ఈస్ బైసెక్షువల్. అలాగే డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ యొక్క స్టిగ్మా మీద వేశాడు, అంటే అక్కడ ఫీమేల్ ఫ్లవర్ ని తీసుకున్నాడు. అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది, దట్ ఫీమేల్ ప్లాంట్ ఈస్ దట్ బైసెక్షువల్ ప్లాంట్ ఈస్ అ ఫీమేల్ ప్లాంట్. ఈ రకంగా మేలా ఫీమేలా అని మన బైసెక్షువల్ ప్లాంట్ చెప్పలేం, కానీ ఈయన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో ఈ దేని పాలన్ గ్రెయిన్ తీసుకున్నాడో దాన్ని మేల్ గాను, దేని యొక్క ఓవంతో ఫర్టిలైజ్ చేస్తాడో దాన్ని ఫీమేల్ గాను కన్సిడర్ చేశాడు. కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక్క సమస్య ఏంటి అని అంటే, బికాస్ both the pollen grain, male and female flowers are present in the same flower, there is every chance for the pollen grains of the plant to fall onto the stigma of the same plant. Okay, for example ఒకసారి నేను చిన్న డయాగ్రామ్ వేసి చూపిస్తాను, జస్ట్ సెకండ్. ఓకే, సో వైట్ స్క్రీన్ కనబడుతుంది కదండి అందరికీను. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేశారంట, ఒక ప్లాంట్ తీసుకున్నారు. సో ఈ ప్లాంట్ యొక్క ఫ్లవర్ ని గమనిస్తే ఈ ఫ్లవర్ లో మనకి ఏమున్నాయి, దెర్ ఈస్ ఎ స్టేమెన్, దట్ మీన్స్ ఆండ్రీషియం ఉంది. దెర్ ఈస్ గైనీషియం, స్టిగ్మా ఉంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్, ద్విలింగ పుష్పం కాబట్టి ద pollen grains of this androecium fall onto the stigma of the same plant. Then what happens, self fertilization takes place. కానీ మెండల్ ఇలా చేద్దాం అనుకోలేదు. he wanted to consider tall character of this plant and he wanted to study the dwarf character of this plant. సో దీంట్లో కూడా ఏమున్నాయి, ఆండ్రీషియం ఇస్తే గైనీషియం ఇస్తే. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంట, he has to consider this as dwarf plant and this as tall plant. దీన్ని పొడవు మొక్క అనుకుంటున్నాడు, దీన్ని పొట్టి మొక్క అనుకుంటున్నాడు. దానికోసం ఏం చేశారు, ఈ పొడవు మొక్క యొక్క పోలన్ గ్రైన్స్ ని తీసుకెళ్లి పొట్టి మొక్క యొక్క స్టిగ్మా మీద వేశాడు. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఉన్న ఒక సమస్య ఏంటంట, బిఫోర్ ద pollen grains of this plant are brought to the stigma of this dwarf plant, there is every chance for the pollen grains of the same plant to fall on this stigma. Then we cannot know which pollen has fertilized this ovum. And that is the reason why, in order to remove this constraint, he removed the anthers here, so that the pollen of the same plant cannot fertilize this. Now he has another constraint.
That means the pollen from another plant through wind pollination may fall on this. In order to arrest this, he completely closed the stigma with a polythene cover. So after this, what he has done, he has taken the pollen grains of this plant, opened the polythene cover, and he dusted the stigma with the pollen grains. So in order to see that only the pollen grains of the experimental plant fertilize the ova of the other experimental plant, he used the emasculation technique. What is emasculation technique? Removal of anthers. E means removal, masculation means anthers. ఈ ప్రయోగంలో ఆయన ఏం చేశాడు? యాంథర్స్ ని, కేసరాలని తొలగించాడు. కేసరాలను తొలగించటాన్ని ఈమాస్క్యులేషన్ అని అంటాం. కేసరాలు తొలగించడాన్ని ఈమాస్క్యులేషన్ అంటాం. కాకపోతే మీకు ఎగ్జామ్లో ఏం అడుగుతాడంటే, ఈమాస్క్యులేషన్ టెక్నిక్ ఈ క్రింది మొక్కల్లో దేంట్లో చేశాడు అని అడుగుతాడు. నేను ప్రశ్న అడుగుతానా, మీరు సమాధానం చెప్పండి నాకు. emasculation technique is done by in which of the following plants? A bisexual plant, ద్విలింగ మొక్కలో చేశాడు. B a bisexual plant which is considered as male plant. C a bisexual plant which is considered as female. D both B and C. E none of the above. సో మీకు 5 ఆప్షన్స్ ఇస్తున్నాను. ప్రశ్న ఏంటి అని అంటే ఆప్షన్ సి. దేన్నైతే మనం ఫీమేల్ గా కన్సిడర్ చేస్తున్నామో దాంట్లో మాత్రమే చెయ్యాలి. మేల్ లో చేయాల్సిన అవసరం లేదు. చేయొచ్చు కానీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, దాని పాలిన్ గ్రెయిన్స్ తీసుకుంటున్నాం, దాని ఓవా తీసుకోవట్లా. కానీ ఫీమేల్ ప్లాంట్ లో మనకి ఇప్పుడే చూపించాను కదా డయాగ్రామ్ లో, పాలిన్ గ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి, అంటే యాంథర్స్ ఉన్నాయి, అలాగే గైనీషియం కూడా ఉంది. సో దీని పాలన్ గ్రెయిన్ దీని మీద పడకుండా ఉండాలి అని అంటే దీని యాంథర్స్ ని రిమూవ్ చేయాలి. సో దేన్నైతే మనం ఫీమేల్ గా కన్సిడర్ చేస్తున్నామో, స్త్రీ జీవిగా పరిగణిస్తున్నామో దాంట్లో మాత్రమే ఇమాస్క్యులేషన్ టెక్నిక్ ని అప్లై చేయాలి. సో ఇది మీరు తెలియని వాళ్ళు ఉంటే రాసుకోండి. Emasculation technique is applied in those plants which is considered, those bisexual plants which is considered as female. Emasculation technique ని ఏ ద్విలింగ జీవినైతే ఆడమొక్కగా పరిగణిస్తున్నామో దానిలో మాత్రమే కేసరాలని తొలగించడం జరుగుతుంది. సో ఏం చేశాడు ఆయన? సో ఇది దిస్ ఇస్ అ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్. He removed the anthers so that only one gynoecium is present. So he has taken the pollen grains of the tall plant. Let us say this is the tall plant, this is the dwarf plant. So this becomes the male now because pollen grains are taken from this, and this becomes the female now because the ova of this plant is fertilized. So ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం యాంథర్స్ రిమూవ్ చేయాల్సిన పని లేదు, ఓన్లీ పాలన్ గ్రెయిన్ తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మాత్రం కంపల్సరీగా యాంథర్స్ ని రిమూవ్ చేయాల్సిందే. ఇక్కడ యాంథర్స్ ని కట్ చేసి పడేసాం. దీన్ని మనం ఇమాస్క్యులేషన్ టెక్నిక్ అని చెప్పేసి అని అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, experimental design includes a number of hybridization experiments. First one is monohybrid cross. So మొట్టమొదటిది యాక్స్ సంకరణ చూద్దాం. What is monohybrid cross? It is a cross between two plants differing in a pair of contrasting characters. ఒక జత పరస్పర వ్యతిరేక లక్షణాలు ప్రదర్శించే రెండు మొక్కల మధ్య చేసే సంకరణాన్ని యాక్స్ సంకరణం అంటాం. దీని గురించి మీకు తెలుసు కాబట్టి ఐ క్విక్లీ రన్ త్రూ.
పొడవు పొట్టి మొక్కల మధ్య చేసే సంకరణం. సో ఏం చేశారు, హీ హాస్ టేకెన్ ఎ ప్యూర్ టాల్ అండ్ క్రాస్డ్ ఇట్ విత్ అ ప్యూర్ డ్వార్ఫ్, అండ్ దిస్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద పేరెంటల్ జనరేషన్. శుద్ధ పొడవును తీసుకున్నారు, శుద్ధ పొట్టితో సంకరణం చేశారు, దీన్ని ఏమన్నారు, జనకకర్మ అన్నారు. సో క్రాస్ చేస్తే ఏమొచ్చిందంట, ఆల్ టాల్ ప్లాంట్స్, అన్ని పొడవు మొక్కలే వచ్చాయి ఇన్ F1 జనరేషన్, మొదటి సంతాంతరంలో. దీనికి ఇప్పుడు ఆయన ఇన్ఫర్ ఏం చేశాడు అని అంటే, ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఒకటి టాల్ ఒకటి డ్వార్ఫ్ తీసుకుంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో ఓన్లీ ఒక క్యారెక్టర్ దట్ ఈస్ టాలే వచ్చింది. కాబట్టి ఈ టాల్ ఏం చేసి ఉండాలి, డ్వార్ఫ్ ని అణిచేసి ఉండాలి. అందుకనే టాల్ ఆయన ఏమన్నాడు, బహిర్గత లక్షణము అని అన్నాడు. సో బై ద ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ హీ కంక్లూడెడ్ వన్ థింగ్, దట్ మీన్స్ when a tall plant is crossed with a dwarf plant, he obtained all tall plants. That means here during the process of inheritance, this tall characteristic might have suppressed the dwarf characteristics. That is the reason why the tall characteristic is called as dominant character and dwarf character as recessive character. అందువలన ఈ పొడవు లక్షణాన్ని బహిర్గత లక్షణమని, పొట్టి లక్షణాన్ని అంతర్గత లక్షణం అన్నారు. సో మిగతా వాళ్ళు నెక్స్ట్ జనరేషన్ కంటిన్యూ చేశారు. మెండల్ కూడా నైట్ అండ్ గాస్ లాగే నెక్స్ట్ జనరేషన్ కంటిన్యూ చేశారు. సో హీ హాస్ టేకెన్ ద F1 టాల్ ప్లాంట్ అండ్ హీ సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజ్డ్ ఇట్. ఇక్కడ ఏం చేశాడు, సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ చేశాడు. అండ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ హీ అబ్టైన్డ్ 3:1 రేషియో ఆఫ్ టాల్ అండ్ డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్. సో మనందరికీ తెలిసినట్టుగానే F1 జనరేషన్ ప్లాంట్స్ ని ఆత్మఫలదీకరణం చేస్తే ఏమొచ్చాయి, పొడవు పొట్టి మొక్కలు 3:1 నిష్పత్తిలో వచ్చాయి. దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఆయన ఏం చెప్పారు అని అంటే, ఇక్కడ చూడండి, ఈ టాల్ ప్లాంట్ ఉంది. ఈ టాల్ ప్లాంట్ ఎలా వచ్చింది, టాల్ డార్ఫ్ ని క్రాస్ చేస్తే వచ్చింది టాల్ ప్లాంట్. ఈ టాల్ ప్లాంట్ ఫస్ట్ ప్లాంట్ ఏంటి, దిస్ ఇస్ ఎ ప్యూర్ టాల్ అనుకున్నాం, అంటే దీన్ని సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజ్ చేస్తే ఓన్లీ టాలే వస్తుంది. దీన్ని సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజ్ చేస్తే ఓన్లీ డ్వార్ఫే వస్తుంది. కాబట్టి ఈ రెండు ప్యూర్ టాల్, ప్యూర్ డ్వార్ఫ్. కానీ ఇక్కడ ఈ ప్లాంట్ ని ఇక్కడ మేల్ ఫీమేల్ గా చూపించాం, కానీ ఇక్కడ దీనికి అర్థం ఏంటంటే సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ అర్థం. ఆత్మఫలదీకరణం చేయగానే ఏమొచ్చాయి, టాల్ బయటకు వచ్చింది, డ్వార్ఫ్ బయటకు వచ్చింది. అంటే అర్థం ఏంటి, ఈ టాల్ ప్లాంట్ లో ఈ రెండు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇందులో ఉన్నాయి. సో దీన్ని ఈ రెండో ఎక్స్పెరిమెంట్ ని బేస్ చేసుకొని ఆయన ఏం చెప్పాడంట, the F1 tall plant is a hybrid tall because it has both characteristics inside. సో మొదటి ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మీకు ఏం తెలిసింది, డామినెంట్ రెసెసివ్ రిలేషన్షిప్ తెలిసింది. రెండో ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఏం తెలిసింది, F1 ప్లాంట్ హైబ్రిడ్ టాల్, సంకర పొడవు అని తెలిసింది. కారణం ఏంటంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో రెండు బయటకు వచ్చాయి కాబట్టి. మిగతా వాళ్ళందరూ ఫస్ట్ లో చూసుకున్నాం కదా, నైట్ అండ్ గాష్, వాళ్ళు ఇక్కడ వరకు చేసి 3:1 రేషియో దే హ్యావ్ గాట్, అక్కడతో ఆగిపోయారు. కానీ మెండల్కి ఇక్కడ రెండో సందేహం వచ్చిందండి. ఏంట సందేహం, F1 పేరెంటల్ జనరేషన్ లో ఉన్న ప్లాంట్ ఏమో ప్యూర్ టాల్ అని తెలుసు, F1 జనరేషన్ లో ఉన్న ప్లాంట్ ఏమో హైబ్రిడ్ టాల్ అని తెలుసు. F2 జనరేషన్ లో 3 వచ్చాయి, 3 అంటే 3 కాదండి, అక్కడ 300. ఈ 300 ప్లాంట్స్ లో ఏది ప్యూర్ టాలు ఏది హైబ్రిడ్ టాలో ఆయనకి తెలియదు. అందుకోసం ఏం చేశాడంట, హీ కంటిన్యూడ్ హిజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ టిల్ థర్డ్ జనరేషన్. ఓకే, సో ఎందుకు మూడో తరం వరకు ఆయన ప్రయోగాలు నిర్వహించాడు అని అంటే, వై మెండల్ హ్యాస్ కంటిన్యూడ్ హిజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ టిల్ థర్డ్ జనరేషన్ వైల్ ఆల్ అదర్స్ ఫెయిల్డ్, because they have conducted their experiments till second generation. Mendel continued his experiments till third generation. Why? Because here by the first experiment he concluded that there is a dominant character and a recessive character in a pair of contrasting characters. By the second experiment he concluded that the plant which is self-fertilized, the F1 plant, because it produced both tall and dwarf plants, it is a hybrid tall plant. It is a hybrid tall plant. And now he wanted to know that he came to know that a tall plant can be a pure tall and a hybrid tall.
whereas a dwarf plant is always pure dwarf. It is a pure for particular character. So he wanted to know out of these four, which one is pure and which one is hybrid. That is the reason why he wanted to know. He wanted to know this. He continued his experiment to the next generation. So what happened now is he self-fertilized all the F2 plants, and he found that 1/4 of all the plants, that means 1/3 of the tall plants produced only tall plants. That means it is a tall plant. ఈ నాలుగిటిని మళ్ళీ ఫెర్టిలైజ్ చేశాడండి. సెల్ఫ్ ఫెర్టిలైజ్ చేస్తే 3 మొక్కల్లో 1/3 వంతు అంటే 1 వంతు మొక్కలు పొడవు మొక్కలు ఏం చేసాయంట, అన్ని పొడవునే ఏర్పరిచాయి. దాన్ని బట్టి ఈయన ఏం చెప్పారు, ఇది ప్యూర్ టాల్ అని తెలిసింది. నెక్స్ట్ ఏం చేశారు, డ్వార్ఫ్ ని సెల్ఫ్ ఫెర్టిలైజ్ చేశారు, అన్ని డ్వార్ఫ్ వచ్చాయి. అప్పుడేం తెలిసింది, ఇది ప్యూర్ డ్వార్ఫ్ అని తెలిసింది. నెక్స్ట్ ఏం చేశారు, ఈ రెండింటిని సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజ్ చేశారు. చేస్తే ఏమొచ్చాయంట, దీని నుంచి 3:1 రేషియోలో వచ్చింది, దీని నుంచి కూడా 3:1 రేషియోలో వచ్చింది. దీన్ని బట్టి ఏం తెలిసింది, ఈ రెండు హైబ్రిడ్ టాల్ సంకర పొడవు అని తెలిసింది. సో బికాస్ హీ కంటిన్యూడ్ హిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ టిల్ థర్డ్ జనరేషన్, he could identify which one is tall plant, pure tall plant, and which one is hybrid tall plant. Okay, so ఇప్పుడు మళ్ళీ మిమ్మల్ని ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను. ఓకే, ఏంటా ప్రశ్న, Mendel continued his experiments till third generation to dash. మెండల్ తన ప్రయోగాల్ని 3వ తరం వరకు కొనసాగించడానికి గల కారణము డాష్. ఏ, టు నో ద ఫీనోటైప్ ఆఫ్ F1 plants. B, to know the genotype of F1 plants. C, to know the phenotype of F2 plants. To know the genotype of F2 plants, both A and B, both C and D. మెండల్ తన ప్రయోగాలని 3వ తరం వరకు కొనసాగించడానికి కారణం ఏంటి, ఇది ప్రశ్న. ఆప్షన్స్ ఏంటి, మొదటి ఆప్షన్ F1 మొక్కల యొక్క దృశ్య రూపాన్ని తెలుసుకోవడానికి, రెండవది F1 మొక్కల యొక్క జన్యు రూపాన్ని తెలుసుకోవడానికి, మూడవది F2 మొక్కల యొక్క దృశ్య రూపాన్ని తెలుసుకోవడానికి, 4 F2 మొక్కల యొక్క జన్యు రూపాన్ని తెలుసుకోవడానికి, 5 A and B, 6 ఆప్షన్ C and D రెండు తెలుసుకోవడానికి కోసం. D sir. D. Any other answer? మిగతా వాళ్ళు ఎవరికి అర్థం కాలేదా, లేకపోతే మేము ఎవరు మాట్లాడడం, సార్ లెక్చర్ అంటే పాఠం చెప్పేవాడే మాట్లాడాలి, వినేవాడు మాట్లాడకూడదనే రూల్స్ ఉన్నాయి మీకు? Others respond. I'll call by name. A and B sir. A and B. A and B. Dikshita. Dikshita. Rafi. C and D sir. C and D. Next. Hemabindu. కిషోర్. మాలతి. నేను ప్రశ్నలు అడుగుతుంటే ఎగ్జిట్ అయిపోతున్నారు.
C and D, sir. సి అండ్ డి. ప్రీతి Maybe C and D, sir. మేబీ. ఎగ్జామ్ లో కూడా మేబీ అని రాస్తావేట అక్కడ. ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పు నువ్వేమనుకుంటున్నావు. C and D, sir. సి అండ్ డి. తనుజ. C and D, sir. సునీల్. Same, sir. C and D. సి అండ్ డి. శేఖర్. Sir, A and B, sir. ఏ అండ్ బి. ప్రీతి. A and B, sir. శ్రీదేవి. A and B, sir. ఓకే, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్స్ ఫర్ ద రెస్పాన్స్. ఒకసారి మళ్ళీ ఎక్స్పెరిమెంట్ చూడండి. మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చాను. ఇప్పుడు F3 జనరేషన్ వరకు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కండక్ట్ చేశాడు కదా. ఈ కంటిన్యూడ్ హిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. ఫస్ట్ టైం F1 వచ్చింది, తర్వాత F2 వచ్చింది, తర్వాత F3 జనరేషన్ వరకు చేశాడండి. చేయడం వలన నీకేం తెలిసింది? ఇక్కడ శుద్ధ పొడవు ఏదని తెలిసింది? F2లో ప్లాంట్ శుద్ధ పొడవు అని తెలిసిందా, F3లో ప్లాంట్ శుద్ధ పొడవు అని తెలిసిందా? చెప్పండి ఎవరైనా. F3, sir. చూడు ఒకసారి డయాగ్రామ్ లో చూడు. శుద్ధ పొడవు ఎక్కడ రాశాను? F2 ప్లాంట్ కి రాశానా, F3 ప్లాంట్ కి రాశానా? F2, sir. F2 ప్లాంట్ కి రాశాం. ఇప్పుడు ఈ ప్లాంట్ నుంచి సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ చేయడం వలన టాల్ ప్లాంట్స్ వచ్చాయి అంటే అర్థం ఏంటి? ఇది ప్యూర్ టాల్ అని అర్థం. ఎందుకు? దీని నుంచి డ్వార్ఫ్ రాలేదు కదా. ఈ ప్లాంట్ ని సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజ్ చేస్తే డ్వార్ఫ్ బయటికి రాలా. అంటే దాంట్లో రెండిట్లోనూ మీకు తెలిసిన క్యాపిటల్ టీ ఉన్నాయి కాబట్టి స్మాల్ టీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? రాదు కదా. అందువల్ల ఏంటంట, ఇది ప్యూర్ టాల్ అని తెలుస్తుంది. అలాగే దీన్ని సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజ్ చేసినప్పుడు, శుద్ధ పొట్టిని సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజ్ చేస్తే అన్ని పొట్టి మొక్కలే వచ్చాయి. ఈ జనరేషన్ లో పొట్టి మొక్కలను చూసి ఇప్పుడైతే నీకు పేపర్ పెన్ ఇచ్చేసి టాలు డ్వార్ఫ్ క్రాస్ వేసేయమంటే నువ్వు క్యాపిటల్ స్మాల్ టీ వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతావు. కానీ ఇవన్నీ తెలియక ముందు మెండల్ చేశారు. ఆయనకి ఏం కనబడుతున్నాయి? మొక్కలు దృశ్య రూపాలే కనబడుతున్నాయి. హీ కెన్ అబ్జర్వ్ ఓన్లీ ద ఫీనోటైప్స్ బట్ నాట్ ద జీనోటైప్స్. హీ వాంటెడ్ టు నో ద జీనోటైప్ ఆఫ్ విచ్ ప్లాంట్? ఆఫ్ ద సెకండ్ జనరేషన్ ప్లాంట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ జనరేషన్ లో చూడండి, టాలే వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది తెలీదు. ఆయన ఏమన్నాడు? టాల్ ఫేమో డామినెంట్, డ్వార్ఫ్ ఏమో రెసివ్, అందుకే వచ్చి ఉంటుందని ఆయన కంక్లూడ్ చేసేసాడు. కానీ ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది డౌట్? ఈ టాల్ ప్లాంట్ ఎలా వచ్చింది? ఈ రెండు కలిస్తే వచ్చింది కాబట్టి దీని లోపల డ్వార్ఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉండొచ్చేమో అని డౌట్ వచ్చి దీన్ని సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజ్ చేశాడు. సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజ్ చేస్తే ఆయనకి ఏమొచ్చింది? టాల్ డ్వార్ఫ్ రెండు వచ్చేసాయి. అంటే అర్థం ఏంటి? F1 ప్లాంట్ లోపల ఫాదర్ నుంచేమో టాల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వచ్చింది, మదర్ నుంచేమో డ్వార్ఫ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ వచ్చింది అని ఈ రెండో ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా తెలిసింది. ఇప్పుడు ఈయనకి ఇది చేసిన తర్వాత F2 వరకు వచ్చేసిన తర్వాత ఆయనకి ఇప్పుడు ఇంకో డౌట్ ఏమొచ్చింది? F2లో ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి, ఏమి 3 ఉన్నాయి, టాలు, ఒక డ్వార్ఫ్ ఉంది. F1 ప్లాంట్ ఎలాగైతే టాలు డ్వార్ఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయో దీంట్లో F2లో కూడా టాలు డ్వార్ఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నటువంటి టాల్ ప్లాంట్ ఏమైనా ఉందా, పొరపాటున డ్వార్ఫ్ లో కూడా టాల్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఉంటుందా అని తెలుసుకోవడం కోసం ఆయన ఏం చేశాడు? తన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ వరకు కంటిన్యూ చేశాడు. నెక్స్ట్ జనరేషన్ రిజల్ట్స్ చూశాడు. ఈ రిజల్ట్స్ చూస్తే ఏం తెలిసింది? దీని యొక్క జీనోటైప్ తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు నేను తెల్లగా ఉన్నానండి, శామ్యూల్ సార్ తెల్లగా ఉన్నారు. శామ్యూల్ సార్ లోపల బ్లాక్ కలర్ ఉందా లేదా మీకు ఎవరికైనా తెలుస్తా? చెప్పగలరా? చెప్పలేరు. ఎందుకు? మా అమ్మ నాన్న మీరు చూడలేదు కాబట్టి. కానీ ఇప్పుడు శామ్యూల్ సార్ ఇంకో తెల్ల అమ్మాయితో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఆ అమ్మాయి పేరెంట్స్ ఇద్దరు తెల్లగానే ఉన్నారు. ఇప్పుడు నాకు పుట్టిన పిల్లలు తెల్లగానే ఉన్నారు అనుకోండి, నలుపు లక్షణం రాలేదు. అప్పుడు ఏం చెప్పొచ్చు? శామ్యూల్ సార్ చేసుకున్న అమ్మాయి యొక్క పేరెంట్స్ తెల్లగా ఉన్నారు కాబట్టి ఆ అమ్మాయి ఎలాంటి అమ్మాయి? ప్యూర్ వైట్. ఇప్పుడు మీ డౌట్ ఏంటి? శామ్యూల్ సార్ ప్యూర్ వైటా, హైబ్రిడ్ వైటా? ఇప్పుడు నా పిల్లలు బ్లాక్ కలర్ ఉన్న పిల్లలే రాలేదు, 5 పిల్లలు పుట్టారు, అందరూ తెల్లగానే పుట్టారు. దాన్ని బట్టి అర్థం ఏంటి? ఐఎమ్ ప్యూర్ వైట్ అని మీకు తెలుస్తుంది. నేను ప్యూర్ వైట్ అని ఎలా తెలుస్తుంది? నాకు పుట్టిన పిల్లల్ని బేస్ చేసుకుంటే నా గురించి చెప్పగలరు. అలాగే ఇక్కడ F2 జనరేషన్ లో ఉన్న ప్లాంట్స్ ప్యూర్ టాలా, ప్యూర్ డ్వార్ఫ్, హైబ్రిడ్ టాలా తెలియాలి అని అంటే దాన్ని సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజ్ చేసి దాని సంతానాన్ని చూసి
ఆ సంతానాన్ని బేస్ చేసుకొని దీని జనరేషన్ లో ఉన్నటువంటి ఈ జనరేషన్ లో ఉన్న ప్లాంట్స్ యొక్క జీనోటైప్ అని చెప్తాము. కాబట్టి మెండల్ కంటిన్యూడ్ హిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ టిల్ థర్డ్ జనరేషన్ టు నో ద జీనోటైప్ ఆఫ్ F2 ప్లాంట్స్. ఇది రాసుకోండి. మెండల్ తన ప్రయోగాలని 3వ తరం వరకు కొనసాగించటానికి కారణమేంటి అని అడిగితే 2వ తరములోని మొక్కల యొక్క జన్యు రూపము తెలుసుకోవడానికి. అది శుద్ధ పొడవ, సంకర పొడవ. దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం, సమయుగ్మజ పొడవ, విషమయుగ్మజ పొడవ అంటున్నాం. అది తెలుసుకోవడం కోసం ఆయన ఈ ప్రయోగాన్ని నిర్వహించాడు. సో ది ఆన్సర్ ఈస్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఎవరైతే చెప్పిందో ఆ అమ్మాయి కరెక్ట్ గా చెప్పింది. మిగిలిన వాళ్ళందరినీ ఎందుకు అడిగాను అంటే ఎగ్జామ్ లో మీరు ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, మీరు తెలుసుకోవాల్సిన ఒక విషయం ఉంది. ఏంటి అని అంటే ఎగ్జామ్ లో మనం అందరికి ఇదే పాఠం చెప్తాను నేను. ఓకే, అందరు ఇలాగే చదువుతారు, కానీ ఎక్కడో ఒక పాయింట్ మీరు బ్రెయిన్ లోకి ఎక్కదు, అర్థం కాదనమాట. అది అర్థమైన వాళ్ళు కరెక్ట్ ఆన్సర్ పెడతారు, అర్థం కాని వాళ్ళు ఇదా అదా మేబీ అనుకుని ఉండిపోతాం. ఆ మేబీలోనే టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. అందుకని మీరు ఎప్పుడైనా ఒక పాఠం విన్నప్పుడు మీ మైండ్ లో ఏ ప్రశ్నలు ఉన్నాయో ఆ ప్రశ్నలన్నీ క్లాస్ లోనే నివృత్తి చేసుకుని వెళ్తేనే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్, మెయిన్లీ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ టైప్ ఉన్నటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో సక్సెస్ అవ్వగలరు. చాలా మంది చూడండి ఇంటర్లో 96, 97 వచ్చేస్తాయి, కానీ వాళ్ళు నీట్ జేఈకి సెలెక్టే అవ్వరు. ఎందుకోసం? థియరీ రాసిమంటే అంతేనా రాసేస్తారు, ఆబ్జెక్టివ్ వచ్చేసరికి ఫెయిల్ అవుతారు అనమాట. సో మనది పీజీ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఈజ్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్. అందుకు మీకు కొంత డీటెయిల్గా ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే మీరు ఏ పాయింట్ కూడా మిస్ అవ్వకూడదు, ప్రతి పాయింట్ అర్థం చేసుకొని వాడు ఎలాగిచ్చినా రాయగలిగినట్టు ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను ఇందాక 7 ఆప్షన్స్ ఇచ్చేసరికి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయారు, ఒక్కరు తప్ప. సో అలా కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు. కానీ మీకు ఏ డౌట్ ఉన్నా క్లాస్లో క్లారిఫై చేసుకోండి, అంతే తప్ప అసలు సైలెంట్ గానే ఉంటున్నారు, అందరూ మాట్లాడట్లేదు. మరి మిగతా దామోదర్ సార్ క్లాస్లోను మిగతా వాళ్ళ క్లాస్లో కూడా అలాగే ఉంటున్నారేమో. దయచేసి అలా ఉండకండి. మీకు డౌట్స్ ఉంటే క్లారిఫై చేసుకొని అప్పుడు ఎగ్జామ్కి వెళ్ళండి. మేము ఎంత ఓపికగా అని చెప్తాం, మాకు చాలా ఓపిక ఉంది. ఎన్ని గంటలు చెప్పమన్నా చెప్తాం. దామోదర్ సార్ కానీ నేను కానీ, నెక్స్ట్ మీకు 2 లెక్చరర్స్ మేడం జాయిన్ అవుతున్నారు, ఒకరు ఇమ్యూనాలజీ ఒకరు బయోటెక్నాలజీ చెప్తారు. మేబీ రేపు ఎల్లుండి నుంచి మీకు ఆ క్లాసులు కూడా స్టార్ట్ అవుతాయి. మైక్రోబయాలజీ అలాగే కిరణ్ సార్ కంటిన్యూ చేస్తారు. సో ఇంతమంది మీకు చెప్తున్నాము అని అంటే మీరు సక్సెస్ సాధించాలని. సక్సెస్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చనింగ్ మైండ్. వెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చనింగ్ మైండ్ యూ కెనాట్ సక్సీడ్ ఇన్ లైఫ్. ప్లీజ్ రిమెంబర్ దట్. ప్రశ్నించినప్పుడు మాత్రమే నీకు సమాధానం వస్తుంది. ప్రశ్నే లేనప్పుడు నీకు సమాధానానికి వెతుకులాట తప్ప ఇంకేమీ ఉండదు. ఇది గుర్తుంచుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇప్పటివరకు అర్థమైందమ్మా? ఎన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయా? హలో, Yes, sir. ఓకే. మరి నేను అడుగుతుంది ఆ రెస్పాండ్ అవ్వండి అని అడుగుతున్నాను, మీరు అదే చెయ్యట్లేదు. So we'll quickly run through the other topics. సో ఈ రకంగా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తాడండి. ఎవరి మీద? Mendel continued his experiments with all the 7 pairs of contrasting characters and observed the dominant recessive relationship. Mendel ఏం చేశారు? ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ని మిగిలిన 7 లక్షలు ఇందాక స్టెమ్ లెంగ్త్ తీసుకుని చేశాడు, కాండం నిడివి పొడవు పొట్టికి. ఇప్పుడు ఏం చేశాడు? మిగతా అన్నిటితోనూ చేసేసాడు, మిగతా 6 క్యారెక్టర్స్ తోను స్టడీ చేసి డామినెంట్ రెసివ్ రిలేషన్షిప్ అయినా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు. అవన్నీ ఎలా ఉన్నాయి అంటే ఇలా ఉన్నాయి. ఏం తెలిసింది చూడండి. మెండల్ సింపుల్ గా ఆయన ఫాదర్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ అయిపోలా. మీరు రేపొద్దున ఏదైనా కొత్త బ్రాంచ్ ఆఫ్ సైన్స్ ని మీరు ప్రపంచానికి తెలియచెప్పాలనుకోండి, ఏదో చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇంట్లో కూర్చొనో లేకపోతే రూమ్ లో కూర్చొనో చేసేస్తే స్టార్ట్అప్ కంపెనీ లాగా అయిపోదు. యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ క్రియేటివ్ మైండ్, యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ అ హార్డ్ వర్కింగ్ నేచర్, యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ వాట్ వీ కాల్ పేషెన్స్. ఎందుకో చూడండి, ఇక్కడ స్టెమ్ లెంగ్త్ ని కన్సిడర్ చేసినప్పుడు టాల్ డ్వార్ఫ్ వచ్చాయి కదండి. 12 డ్వార్ఫ్ 2 వచ్చాయి. ఈ టాల్ డామినెంట్ డ్వార్ఫ్ రెసెసివ్ అని అన్నారు.
ఎందుకోసం అంట అవి ఏ రేషియోలో వచ్చాయి 787:277 దాన్ని 2.84:1 అంటున్నాం. ఓకే 3:1 ఎగ్జాక్ట్ గా రాలేదు, ఆయన మ్యాథమెటిషియన్ కాబట్టి దాన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేసేసి 3కి చేసేసారు. కానీ ఆయన ఎందుకోసం 3కి రౌండ్ ఆఫ్ చేయాల్సి వచ్చింది, ఇక్కడ తీసుకున్న ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి రౌండ్ ఆఫ్ లో లేవు. ఏ 800 ఉంది 900 ఉంది అటుపక్క 300 వచ్చింది అనుకోండి 3:1 వస్తుంది. కానీ ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ప్లాన్స్ ఎన్ని ప్లాన్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు చూసారు, స్టడీ చేశారు. 787 + 277 అంటే 900 + 80 అంటే 1050 1134 ప్లాన్స్. అంటే ఎన్ని లేన్స్ లో ఎన్ని వరుసల్లో మొక్కల్ని నాటాడు, విత్తనాలు నాటాడు, ప్రతి విత్తనం యొక్క ట్యాగ్ చేసుకున్నాడు, ఆ ట్యాగ్ చేసిన దాన్ని పోకుండా జాగ్రత్తగా భద్రపరుచుకున్నాడు, ప్రతి దానికి ఇమాస్కులేషన్ చేశాడు. చాలా చాలా 9 years పట్టిందంటే ఆలోచించండి ఎంత స్క్రూపులస్ గా చేశాడు. సీడ్ షేప్ చూస్తే ఇంకా కళ్ళు తిరిగిపోతున్నాయి. ఎన్నున్నాయి 5474 డామినెంట్ ప్లాంట్స్, 1850 రెసిసివ్ ప్లాంట్స్ అండ్ రేషియో ఈస్ 2.96:1. సీడ్ కోట్ కలర్ ఎల్లో గ్రీన్ చేస్తే ఇంకెంత వచ్చింది 6000 2000 3:1. ఇది ఎగ్జాక్ట్ గా ఆల్మోస్ట్ వచ్చింది, ఎందుకంటే రౌండ్ ఫిగర్ కి దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి. అలాగా ఈ 7 pairs ఆఫ్ కాంట్రాస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ ని ఆయన స్టడీ చేస్తే మనకి ఏది డామినెంట్ ఏది రేషియో తెలుస్తుంది. మీరు ఇవన్నీ మీకు ఆల్రెడీ వచ్చేసి ఉంటాయి కాబట్టి మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. ఇవన్నీ మాత్రం ఒకవేళ రాదంటే బట్టి పట్టేయండి. నెక్స్ట్ dihybrid cross. The cross between two plants differing in 2 pairs of contrasting traits of 2 different characters is called as dihybrid cross. రెండు జతల పరస్పర వ్యతిరేక లక్షణాలు కలిగిన మొక్కల మధ్య చేసే సంకరణాన్ని ద్విసంకరణం అంటాం. ఎందుకు తీసుకున్నాడు, ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావాలి. డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది అని అంటే మీరు గమనించండి. a seed, you take a seed, that seed, మీరు బఠానీలు తింటారు కదా, ఈ బఠానీలు ఎలా ఉంటాయి చూడడానికి పసుపు రంగులో ఉన్నాయి. అదే బఠానీ పసుపు రంగులోనే కాదు గుండ్రంగా కూడా ఉంది, పసుపు రంగులోనే కాదు గుండ్రంగా కూడా ఉంది. ఇంకో బఠానీ తీసుకున్నారు మీరు, తీసుకుంటే ఎలా ఉందంటది ముడతలు పడిపోయినట్టుంది, కానీ ముడతలు పడిపోయి ఆకుపచ్చగా ఉంది. ఇది చూడగానే మీకు ఏమైనా డౌట్ వస్తుందా? ఏం రాదు, ఎందుకు మన ధ్యాస అంతా తిండి మీద ఉంటుంది కాబట్టి. కానీ మెండల్ గారికి కూడా డౌట్ వచ్చింది. ఏంటంట రౌండ్ గా ఉన్నది గుండ్రంగా ఉన్నది పసుపుగానే ఎందుకు ఉంది, ఆకుపచ్చగా ఎందుకు లేదు? ముడతలుగా ఉన్నది ఆకుపచ్చగానే ఎందుకు ఉంది, పసుపచ్చగా ఎందుకు లేదు? సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తాను. ఏంటంట గుండ్రంగా పసుపుగా ఉన్నటువంటి విత్తనాలు ఉన్న మొక్కని ముడతలు ఆకుపచ్చ విత్తనాలు ఇచ్చే మొక్కతో క్రాస్ చేస్తే నాకు సేమ్ రిజల్ట్ వచ్చింది అనుకోండి, గుండ్రని పసుపు ముడతలు ఆకుపచ్చ అని. అప్పుడు ఏమని తెలుస్తుంది, గుండ్రని లక్షణం పసుపు లక్షణంతో కలిసి ఇన్హెరిట్ అవుతుందని తెలుస్తుంది, ముడతల లక్షణం ఆకుపచ్చ లక్షణంతో కలిసి ఇన్హెరిట్ అవుతుంది తెలుస్తుంది. అలా కాదు కొత్త కాంబినేషన్స్ వచ్చాయి, గుండ్రని ఆకుపచ్చ ముడతలు పసుపు వచ్చాయి అనుకోండి, ఈ రెండు ఒకదాంతో ఒకటి కలిసి ఇన్హెరిట్ అవ్వు, ఇది రెండో దాంతో కూడా కలిసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తుంది. అది అలా అవుతుందా లేదా తెలుసుకోవడం కోసం ఆయన మైండ్ లోకి వచ్చిన ఎక్స్పెరిమెంటే dihybrid cross. సో there is a plant with a seed which is having yellow color but it is round only. There is another plant with a seed which is green in color but ఇక్కడ మిస్టేక్ వచ్చింది, it is wrinkled only. Wrinkled versus green, not yellow versus green, wrinkled versus green. Okay, so he wanted to know why the round shaped seed is not green in color, why the wrinkled shaped seed is not in yellow in color. So whether we can obtain these new combinations or not, he wanted to know. That is the reason why in the next experiment, in the first experiment he has considered only one pair of contrasting characters. In this experiment he has considered 2 pairs of contrasting characters, hence he called it as dihybrid cross. So when Mendel crossed a plant with rounded yellow seeds with another plant having wrinkled and green seeds, all the first generation plants showed rounded yellow seeds as these 2 characters are dominant. ఏం చేశారండి, గుండ్రని పసుపు విత్తనాలు ఇచ్చేటటువంటి మొక్కని ముడతలు ఆకుపచ్చ విత్తనాలు ఇచ్చే మొక్కతో క్రాస్ చేస్తే నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో అన్ని గుండ్రని పసుపే వచ్చాయి. ఎందుకోసం అంట మనందరికీ తెలుసు, రౌండ్ ఈజ్ డామినెంట్ ఓవర్ wrinkle, yellow is dominant over
గ్రీన్, అందుకే వచ్చింది. తర్వాత ఏం చేశాడు, F1 లో ఉన్నటువంటి రౌండ్ అండ్ ఎల్లో ప్లాంట్స్ తీసుకొని వాటిని సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజ్ చేశాడు. సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజ్ చేస్తే నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో టు హిజ్ అస్టానిష్మెంట్ హీ గాట్ రౌండ్ అండ్ ఎల్లో, రింకిల్డ్ అండ్ గ్రీన్ తో పాటు హీ గాట్ 2 న్యూ కాంబినేషన్స్. ఆయనకు కావాల్సిన కాంబినేషన్స్ వచ్చాయి, రౌండ్ అండ్ గ్రీన్ అండ్ రింకిల్డ్ అండ్ ఎల్లో. ఇదే కదా మనకు తెలిసిన ఎక్స్పెరిమెంట్. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఆయన మెండల్స్ సెకండ్ లా ప్రవేశపెట్టాడు. అదేంటన్న తర్వాత చూద్దాం. థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఈస్ రెసిప్రోకల్ క్రాస్. వాట్ ఈస్ అ రెసిప్రోకల్ క్రాస్? ఎవరైనా చెప్తారండి ఒకసారి రెసిప్రోకల్ క్రాసెస్ అంటే ఏంటో? రెసిప్రోకల్ క్రాస్ అంటే ఎవరు మాట్లాడట్లేదు, మళ్ళీ మొదటికి వచ్చారు. తెలీదు, వెరీ గుడ్. అదైనా చెప్పాలి. సో మీకు ఇంకో స్క్రీన్ తీసుకొని చెప్తున్నాను. మెండల్ కి వచ్చిన డౌట్ ఏంటో తెలుసా? ఇప్పుడు మీకు కూడా ఈ డౌట్ రావాలి. ఒక ప్లాంట్ తీసుకున్నానండి, ఇది టాల్ ప్లాంట్, ఇది డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్, రెండు బైసెక్షువలే. ఇందులో ఏది మేల్ ఏది ఫీమేల్ గా తీసుకున్నారో చెప్పగలరా మీరు? విచ్ వన్ ఈస్ మేల్ అండ్ విచ్ వన్ ఈస్ ఫీమేల్? టాల్ మేల్. సో మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ లో టాల్ ని మేల్ గా తీసుకున్నారు, డ్వార్ఫ్ ని ఫీమేల్ తీసుకున్నారు. సో క్రాస్ చేస్తే ఏమొచ్చాయి? అన్ని టాల్ ప్లాంట్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు మెండల్కి వచ్చిన రెండవ డౌట్ ఏంటి అని అంటే, టాల్ ని డ్వార్ఫ్ నే క్రాస్ చేశాడు. టాల్ యొక్క పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ని ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో తీసుకున్నాడు కాబట్టి అది మేల్ అయింది. ఇప్పుడు ఏం చేశాడంటే డ్వార్ఫ్ యొక్క పోలెన్ గ్రెయిన్స్ ని తీసుకొని దీంతో క్రాస్ చేశాడు. అంటే ఇప్పుడు మేల్ ఎవరు? డ్వార్ఫ్ ఈస్ మేల్ అండ్ టాల్ ఈస్ ఫీమేల్. ఇలా క్రాస్ చేసి చూసినప్పుడు అంటే ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో ఆయన ఏం చేశాడు, క్యారెక్టర్ ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుందో చూశాడు. టాల్ వస్తుందా డ్వార్ఫ్ వస్తుందా చూశాడు. ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ మీద లైంగిక రూపము, ఈ సెక్స్ ఆర్ జెండర్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ ద క్యారెక్టర్, ఆ లక్షణం మీద, కాండం నిడివి అనే లక్షణం మీద లైంగిక రూపము ఎటువంటి ప్రభావం చూపిస్తుందో తెలుసుకోవడం కోసం సెక్స్ ని రివర్స్ చేసాడు. అంతే, ప్లాంట్స్ అవే, క్యారెక్టర్స్ అవే, సెక్స్ ని మాత్రం రివర్స్ చేశాడు. నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఏమొచ్చాయి? అన్ని టాలే వచ్చాయి. దీన్ని బట్టి మీరేం కంక్లూషన్ ఇస్తారు? దీస్ టూ క్రాసెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ రెసిప్రోకల్ క్రాసెస్. ఇలాంటి క్రాసులు ఏమంటాం మనం? రెసిప్రోకల్ క్రాసులు, వ్యుత్క్రమణ సంకరణాలు అని అంటారు. ఇందులో ఏమవుతుందంట, క్యారెక్టర్స్ ఆర్ సేమ్, ఓన్లీ ద సెక్సెస్ ఆర్ రివర్స్డ్. మరి రిజల్ట్ ఏంటి? రిజల్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో సేమ్. దట్ మీన్స్ దానివల్ల అర్థం ఏంటి? సెక్స్ కి క్యారెక్టర్స్, మెండల్ తీసుకున్న క్యారెక్టర్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ కి సంబంధమే లేదు అని తెలుస్తుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. This is the first cross where he crossed a tall plant with a dwarf plant, and this tall plant is said to be male because its pollen grains are taken here, and this is female because its ova is fertilized, and the result is all tall plants. And this is the second cross where the same characters are taken, tall and dwarf, but the sexes are reversed. The sexes are reversed. That means this tall plant is now the female plant and this dwarf plant is now the male plant. Why? The pollen grains of this plant is used. That is the only reason. Now what happened? In the next generation, he obtained all plants. He obtained all plants. That means the result is same. There are two crosses, first cross and second cross. The results are same even though the sexes are reversed. And here this second cross to the first cross is called as reciprocal cross. ఈ మొత్తం ప్రయోగంలో మీరు గమనిస్తే ఫలితం సమానంగా ఉంది. మొదటి సంకరణలో ఉన్న ఫలితం, రెండో సంకరణలో ఉన్న ఫలితం సమానంగా ఉంది. తేడా ఏం చేసాము?
మొదటి ఫలితంలో ఏ లక్షణాలు తీసుకున్నామో రెండో ఎక్స్పెరిమెంట్ లో కూడా అదే లక్షణాలు తీసుకున్నాం. కాకపోతే సెక్సెస్ ని మాత్రమే రివర్స్ చేసాం. సెక్స్ ని రివర్స్ చేసినా ఫలితం అయితే మారలేదు. అందుకనే రిజల్ట్స్ ఆఫ్ రెసిప్రోకల్ క్రాసెస్ ఆర్ సిమిలర్ అని చెప్పాలి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు మెండల్స్ ఇన్హెరిటెన్స్, మళ్ళీ మనకి మార్గాన్ ఇంకో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ స్టేట్మెంట్ మారిపోతుంది. సో ఇక్కడ మీరు రాసుకోవాల్సిన స్టేట్మెంట్ చెప్తాను, రాసుకోండి. రెసిప్రోకల్ క్రాస్ అంటే ఏంటి? ఓకే, ఒక వ్యుత్క్రమణ సంకరణము లేదా రెసిప్రోకల్ సంకరణంలో లక్షణాలను స్థిరంగా ఉంచి లైంగిక రూపాలను మాత్రమే మారుస్తారు. ఇది రాసుకోండి. సో ఎ క్రాస్ బిట్వీన్ టూ ఇండివిడ్యువల్స్ వేర్ ద క్యారెక్టర్స్ ఆర్ సేమ్ but the sexes are reversed. Is called as a reciprocal cross. ఇప్పుడు రాయాల్సింది ఏంటి? The results of reciprocal crosses are same with respect to Mendelian inheritance. ఇది రెండో పాయింట్ రాసుకోవాల్సింది. The result of reciprocal crosses are same with respect to Mendelian inheritance. సో మీరు రాసుకొని రెండో పాయింట్ ఏంటి? మెండీలియన్ సంకరణలో వ్యుత్క్రమణ సంకరణ ఫలితాలు, రెసిప్రోకల్ సంకరణ ఫలితాలు సమానముగా ఉంటాయి, ఒకే రకంగా ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ మెండల్ కన్సిడర్డ్ బ్యాక్ క్రాస్. థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటండి? బ్యాక్ క్రాస్. సో బ్యాక్ క్రాస్ లో ఏం చేస్తాడు? ద F1 hybrid is crossed with the parental phenotypes, either dominant phenotype or recessive phenotype. F1 సంకరాన్ని సమయుగ్మజ బహిర్గత లేదా సమయుగ్మజ అంతర్గత జన్యురూపం గల జనక జీవితో అంటే ప్యూర్ టాల్ తో గాని ప్యూర్ డ్వార్ఫ్ తో గాని దేని క్రాస్ చేయాలి? హైబ్రిడ్ టాల్ ని క్రాస్ చేయాలి. అలా చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం? బ్యాక్ క్రాస్ అని చెప్పారంటాం. అంటే సంతానాన్ని తల్లిదండ్రులతో క్రాస్ చేయడం, అది మొక్కల్లోనే సాధ్యమవుతుంది. సో దీని రిజల్ట్స్ ఒకసారి చూడండి. మోనో హైబ్రిడ్ బ్యాక్ క్రాస్ లో ఏమొస్తాయి? F1 హైబ్రిడ్ తీసుకున్నాము, హైబ్రిడ్ ప్యూర్ టాల్ తో క్రాస్ చేసాం, ఇక్కడ ప్యూర్ డ్వార్ఫ్ తో క్రాస్ చేసాం. ప్యూర్ టాల్ తో క్రాస్ చేసినప్పుడు ఏమొచ్చాయి? ఆల్ టాల్ ప్లాంట్స్ వచ్చాయి. ప్యూర్ డ్వార్ఫ్ తో క్రాస్ చేస్తే ఏమొచ్చాయి? టాల్ అండ్ డ్వార్ఫ్ 1:1 రేషియోలో వచ్చాయి. ఇది మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది. ఇప్పుడు వి గో ఫర్ టెస్ట్ క్రాస్, శోధన సంకరణం. చివరికి వచ్చేసాం. వాట్ ఈస్ టెస్ట్ క్రాస్? టెస్ట్ క్రాస్ అంటే ఎవరైనా చెప్తారా? ఎందుకోసం చేస్తారు ఎవరైనా? ఇదే లాస్ట్ క్వశ్చన్. వీటిలో వెరీ గుడ్, చెప్తాను ఒకసారి వినండి. ఇప్పుడు టాల్ ప్లాంట్ ఉంది, డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ ఉంది. మీరు ఆల్రెడీ చదువుకున్నారు కాబట్టి ఈ రెండింటి యొక్క జీనోటైప్ అడిగాను. డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ జీనోటైప్ చెప్పండి ఎవరైనా? డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ జీనోటైప్ వెరీ గుడ్, స్మాల్ టీ. ఇప్పుడు ఈ టాల్ ప్లాంట్ జీనోటైప్ చెప్పు. క్యాపిటల్ టీయా? అదేంటి అబ్బా, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ కూడా రావచ్చు కదా, రాకూడదా? సో క్యాపిటల్ టీయో స్మాల్ టీ, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీయో నువ్వు చెప్పలేవు. అంటే వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్యూర్ టాల్ ఆర్ హైబ్రిడ్ టాల్ జస్ట్ బై ఫీనోటైప్ యూ కెనాట్ సే. దృశ్య రూపాన్ని చూసి, మొక్కను చూసి అది పొడవు మొక్క చెప్పగలం, కానీ అది సమయుగ్మజ పొడవా అంటే శుద్ధ పొడవా, విషమయుగ్మజ పొడవా
అంటే సంకర పొడవ అన్నది చెప్పలేము. అంటే దిస్ ఈజ్ డ్వార్ఫ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, దీన్ని ఏమంటాం? నోన్ జీనోటైప్ అని అంటాం. జన్యు రూపము తెలిసినటువంటి జీవి. ఇదేమంటాం? అన్నోన్ జీనోటైప్ అని అంటాం. జన్యు రూపము తెలియని జీవి. ఎందుకంటే మనం మొక్కలనే కదా చూస్తున్నాం, మొక్కల్లో జన్యు రూపం కనబడదు, మొక్కే కనబడుతుంది. ఎలా ఉంటుంది? దాని ఫీనోటైపే కనబడుతుంది. సో ఇప్పుడు నువ్వు 2 మొక్కలు ఇచ్చాను, 2 టాల్ ప్లాంట్స్ ఇచ్చాను. ఈ 2 టాల్ ప్లాంట్స్ లో ఏది ప్యూర్ టాల్, ఏది హైబ్రిడ్ టాల్ చెప్పమన్నాను. నువ్వేం చేయాలి అప్పుడు? యూ హ్యావ్ టు ఎంప్లాయ్ ఎ టెస్ట్ క్రాస్. సింప్లీ ఏం చేయాలంటే నువ్వు శోధన సంకలనం చేస్తే అది హోమోజైగస్ టాలా హెట్రోజైగస్ టాలా తెలిసిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఏం చేసావంట? దీన్ని డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ తో క్రాస్ చేసావు, దీన్ని కూడా డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్ తో క్రాస్ చేసావు. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో అన్ని టాల్ వచ్చాయి. నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో టాలు డ్వార్ఫ్ 1:1 రేషియోలో వచ్చాయి. దీన్ని బట్టి ఏది హోమోజైగస్ ఏది హెట్రోజైగస్ చెప్పగలమా? చెప్పచ్చు. ఎలాగంట? మీరు జీన్స్ వేస్తే మీకు తెలుస్తుంది. క్యాపిటల్ టీ, ఇది క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. ఇక్కడ స్మాల్ టీ కామన్, ఎందుకు? డ్వార్ఫ్ జీనోటైప్ మారదు కాబట్టి. సో నోన్ జీనోటైప్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సేమ్, ఓన్లీ అన్నోన్ జీనోటైప్ మాత్రమే మారుతుంది. ఇప్పుడు ఈ 2 క్రాస్ చేస్తే క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ వస్తుంది. ఈ 2 ఫర్టిలైజేషన్ లో పాల్గొంటే క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ వస్తుంది. అన్ని టాలే వస్తాయి. కానీ ఇక్కడ ఈ క్యాపిటల్ టీ ది స్మాల్ టీతో కలిస్తే క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, ఈ స్మాల్ టీతో కలిస్తే స్మాల్ టీ. అంటే ఇక్కడ నువ్వు ఈ క్యాపిటల్ టీయా స్మాల్ టీయా అని చూడట్లేదు. ఏం చూస్తున్నావు? నీకు కనబడుతుంది ఓన్లీ ఫీనోటైప్ మాత్రమే కనబడుతుంది. సో నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో ఫీనోటైప్ చూసి ఈ జనరేషన్ లో ఉన్నటువంటి జీవుల యొక్క జీనోటైప్ ని చెప్పడమే టెస్ట్ క్రాస్ అంటే. అన్ని టాల్ ప్లాంట్స్ వచ్చాయి. ఎందుకు వచ్చాయి? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ హోమోజైగస్. బోత్ జీన్స్ ఆర్ డామినెంట్ జీన్స్. అవి ఈ స్మాల్ జీన్స్, రెసివ్ జీన్స్ ని సప్రెస్ చేస్తున్నాయి. కానీ ఇక్కడ హెట్రోజైగస్ ఇండివిడ్లో ఒక రెసివ్ జీన్ ఉంది, హోమోజైగస్ లో 2 రెసివే. ఇది ఒక దాంతో కలిసిందంటే బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీరు సింపుల్ గా ఈ క్యాపిటల్ టీలు స్మాల్ టీలు వేయకండి. మీకు ఎగ్జామ్ లో ఒక టాల్ ని డ్వార్ఫ్ తో క్రాస్ చేశాడు, ఇంకొక టాల్ ని డ్వార్ఫ్ తో క్రాస్ చేశాడు. దీంట్లో టాలు డ్వార్ఫ్ 1:1 రేషియోలో వచ్చాయి. ఇక్కడ అన్ని టాల్ ప్లాంట్స్ వచ్చాయి. ఇది మీకు ఇచ్చిన ఎక్స్పెరిమెంటల్ డిజైన్. దీన్ని చూసి దీని జీనోటైప్ మనం చెప్పక్కర్లేదు, ఇది నోన్ జీనోటైప్, ఇది ఎప్పుడు మారదు. మనం దేన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం? ఈ టాల్ జీనోటైప్ తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం. సో ఈ రెండిట్లో ఏది హోమోజైగస్ టాల్, ఏది హెట్రోజైగస్ టాల్, ఏది సమయుగ్మజ పొడవు, ఏది విషమయుగ్మజ పొడవు అని మిమ్మల్ని అడిగితే ఈ రిజల్ట్ చూసి ఏం చెప్తారు చెప్పండి? సెకండ్ ఇది హోమోజైగస్ అని చెప్పేస్తారు. కాబట్టి మీరు జీన్స్ వేయకర్లా, ఇక్కడ వచ్చిన రిజల్ట్ చూసి నెక్స్ట్ జనరేషన్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, మీకు ఇలా బొమ్మలు చూపించి విచ్ వన్ ఈస్ హోమోజైగస్ అంటే మళ్ళీ మీరు అక్కడ కూర్చొని జీన్స్ వేసుకుంటూ కూర్చున్నారు అనుకోండి, టైం అంతా బోల్డ్ వేస్ట్ అయిపోద్ది. అర్థం చేసుకున్నారు అనుకోండి కాన్సెప్ట్, మీరు 1 minute కాదు 10 seconds లో ఆన్సర్ పెట్టేస్తారు. ఇప్పుడు అమ్మాయి ఎలా చెప్పిందో ఫాస్ట్ గా అలాగా. సో అన్ని టాల్ ప్లాంట్స్ వచ్చాయి అని అంటే అప్పుడు ఏంటి? దిస్ ఈస్ హోమోజైగస్ అని తెలుస్తుంది. అన్ని టాల్ ప్లాంట్స్ కాకుండా సగం డ్వార్ఫ్ ప్లాంట్స్ కూడా వచ్చాయి అని అంటే ఇది హెట్రోజైగస్ అని తెలుస్తుంది. దీన్ని బట్టి శోధన సంకరణం ఎందుకోసం చేస్తాము? దిస్ ఇస్ మై లాస్ట్ క్వశ్చన్. వై ద టెస్ట్ కాస్ ఈజ్ ఎంప్లాయిడ్? A. To know the phenotype of dwarf plant. B. To know the genotype of dwarf plant. To know the dwarf కాదు ఇక్కడ recessive plant. recessive అని చెప్పాను కదా, కొద్ది డ్వార్ఫ్ అయినా పెడదాం. ఓకే, to know the phenotype of dwarf plant, to know the genotype of dwarf plant,
to know the phenotype of tall plant, to know the genotype of tall plant, both A and B, both C and D. శోధన సంకలనం ఎందుకోసం చేస్తాము? పొట్టి మొక్క యొక్క దృశ్య రూపాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం. బి, పొట్టి మొక్క యొక్క జన్యు రూపాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం. సి, పొడవు మొక్క యొక్క దృశ్య రూపాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం. డి, పొడవు మొక్క జన్యు రూపాన్ని తెలుసుకోవడం కోసం. ఈ, ఏ అండ్ బి, ఎఫ్, సి అండ్ డి. ఆన్సర్ చెప్పేస్తే విల్ క్లోజ్ ద క్లాస్ నౌ. D, sir. C. ఇట్ ఈస్ డి ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇక్కడ ఏం తెలుసుకుంటున్నాం? మనం టాల్ ప్లాంట్ హోమోజైగసా హెట్రోజైగసా తెలుసుకుంటున్నాం. కాబట్టి నెక్స్ట్ మీరు టాల్ డ్వార్ఫ్ అని ఎగ్జామ్లో ఇవ్వడు. ఏమిస్తాడు? ఎల్లో అండ్ గ్రీన్ సీడ్స్ అని ఇస్తాడు. అప్పుడు దేని గురించి చెప్పాలి? ఎల్లో గురించి చెప్తాం. ఇక్కడ టాల్ యొక్క జీనోటైప్ అన్నాం కాబట్టి. అంటే కామన్ గా ఏం చెప్తారు? టెస్ట్ క్లాస్ ఈజ్ ఎంప్లాయిడ్ టు know whether the dominant character is homozygous or heterozygous. ఇది రాసుకొని క్లోజ్ చేసేయండి. సో శోధన సంకలనం ఎందుకోసం చేస్తారు రాసుకోండి. ఇవ్వబడిన బహిర్గత లక్షణము కలిగిన జీవి సమయుగ్మజమా లేదా విషమయుగ్మజమా అని తెలుసుకోవడం కోసం చేసే సంకరణాన్ని శోధన సంకరణము అంటారు. ఓకే, సో టెస్ట్ క్లాస్ ఈజ్ ఎంప్లాయిడ్ టు నో whether the given dominant character is homozygous or heterozygous. Okay, this is all for today. Thank you for listening patiently. Hope you understand at least few points in this class which you could not make out during your theory examinations. కొద్దిగా ఉపయోగపడిందండి ఇప్పుడు చెప్పింది? Sir. Okay, shall we close?